Hello. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. It's too hot today. Way too hot. অনেক গরম। জি স্যার। So আমরা শুরু করি নাকি? So we have got 36 altogether, including myself, though. আমরা শুরু করে দেই. So it's almost 7:30. So let's get started. So how are you getting along altogether? বলেন তো? Are you understanding the class? Are you understanding the topics so far? স্যার বুঝতে পারছি স্যার, মাঝে মধ্যে হয়তো একটু ইয়া হচ্ছে, তবে স্টাডি করলে স্যার বই নিয়ে কিছু ফাইন্ড আউট হচ্ছে, তারপর স্যার এগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করলে হয়তো বা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। Okay, all right. So let's get started then. Just one second. All right, so in our last session, we did cover 25 Oxford PLC, and we're currently trying to solve some of the exam standard question to give you confidence what sort of question you might encounter in the real exam scenario. That I'm trying to give some sort of heads up on that, right? So আমরা ওই জিনিসটাই আমরা ওইগুলাই শুরু করার চেষ্টা করি। 25 হচ্ছে we have covered in our last class. তো আমরা দেখি নেক্সট কি আছে। আমি এরকম 4-5টা ম্যাথ আপনাদেরকে সলভ করিয়ে দিব। And rest is upon us. Upon you actually. So 26 is YOLO Limited. YOLO Limited we are going to solve now. So YOLO Limited is a listed company which manufactures Jeep fasteners. Over 90% of its sales are to clothing manufacturers based upon long-term contracts which have provided relatively stable profit over many years. So YOLO Limited 4,050,000 ordinary shares in issue with a market value 31st August 1.5 per share. The share market price have been given. Annual dividend 240,000 just paid represented 60% of current year profits available for distribution. Tahole you get some sort of hints just 60% distribute করছে. So how much is the retention then? Retention করেছে কত percent? তাহলে 40%. 40%. Correct. The company expects to achieve an annual return of 25% of its retained earnings. Or annual return হচ্ছে 25%. What did you understand from this paragraph, particular information? বলেন তো এইটা পড়ে বা এই ইনফরমেশন থেকে আমরা কি পাই? Apparently কি মনে হয়? স্যার এখানে গ্রোথ রেটটা স্যার ক্লিয়ার দেওয়া নেই স্যার। হ্যাঁ, growth rate বের করে নিতে হবে স্যার। So probably we need to calculate cost of capital, I mean cost of equity. Dividend is there, current share price is there, but growth rate is not present, right? কিন্তু একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে through which we could possibly calculate growth rate. Growth rate হচ্ছে ডিভিডেন্ডের মাধ্যমে করা যায়। আরেকটা আমরা বলেছিলাম কি গর্ডন গ্রোথ মডেলের ওই ফর্মুলা দিয়ে আমরা we can calculate G, তাই না? Gordon growth মডেলের জন্য we are required to have R and B. B means হচ্ছে retention ratio, where you have just identified 40% is the retention ratio, and R means return হচ্ছে 25%. তাহলে এইখান থেকে কি G ক্যালকুলেট করা যায় না? জি স্যার, So we can calculate G. তাহলে দেখেন, can we really calculate cost of equity using this information? Answer is yes. আমরা আসলে এইখান থেকে cost of equity বের করতে পারবো, তাই না? Okay. So moving on, there are also 1,010,000 irredeemable preference shares. So irredeemable হলে তো calculation is fairly easy. One হচ্ছে in issue with a market value of 1.10 per share come dividend 31st August 2000. Okay. তাহলে মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে 1.1 কাম ডিভিডেন্ড। আমি আপনাদেরকে অলওয়েজ বলেছি যে আমরা যখন কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্যালকুলেট করব অলওয়েজ এক্স ডিভিডেন্ড এক্স ইন্টারেস্ট নিয়ে ক্যালকুলেট করতে হবে। তাহলে উই নিড টু নিউট্রালাইজ দ্য এফেক্ট অফ ডিভিডেন্ড। আমাদের এখানে পার শেয়ার ডিভিডেন্ড যেটা হয় সেটা আমরা মাইনাস করব, মাইনাস করে উই ক্যান ক্যালকুলেট এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস। পারা যাবে না এটা এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস ক্যালকুলেট করা? স্যার এখানে একটু প্রবলেম হচ্ছে স্যার, যদি সূত্রটা একটু বলতেন স্যার। এখানে দেখেন প্রেফারেন্স শেয়ার, হ্যাঁ প্রেফারেন্স শেয়ার আমাদের কি রয়েছে 10% ইররিডেমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার। ওই প্রেফারেন্স শেয়ারের নমিনাল ভ্যালু কত? 1 মিলিয়ন।
1 million তো in total, per share এর nominal 100 টাকা 100 টাকা স্যার। ওয়ান স্যার, তাইলে 1 এর 1 10%, স্যার, 1 টাকা। 1 যদি হয় 1 এর 10% ডিভিডেন্ড কত? 10 পেন্স বা 10 পয়সা। 10.1 তাইলে 1 টাকা 10 পয়সা থেকে যদি আমরা 10 পয়সা বাদ দেই, তাহলে what will be the ex dividend share price here? 1 1. তাইলে আমরা কি এটা এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো না? আর প্রেফারেন্স শেয়ারে কি কখনো গ্রোথ থাকে? না স্যার, থাকে না। তাহলে আমরা clearly we can calculate cost of preference share as well. The preference dividend is paid in one installment each year. Okay, fine. Moving on, current debt financing consists of 2 million of 8% debenture 2002, which are redeemable at a premium of 5% on 31st August 2002. তাহলে এই ইনফরমেশন থেকে বোঝা যায় 2 মিলিয়ন ডেট রয়েছে, 8% ডিবেঞ্চার এবং রিডিমেবল হবে 5% প্রিমিয়াম। যদি রিডিমেবল হয় তাহলে which model do we need to use here? কোন মডেলের মাধ্যমে আমরা ক্যালকুলেট করব এখানে? স্যার আইআরআর অ্যাপ্লাই করব। Very correct, IRR এর মাধ্যমে করতে হবে। Interest is payable on 31st August annually and has just been paid, মানে এই বছরের ইন্টারেস্টটা পেমেন্ট হয়ে গেছে। These debentures are known to have an after corporation tax cost of 9% per annum. Okay, তাইলে after tax cost of debt কত? 9%, আপনার দেওয়া রয়েছে এখানে। তাহলে ইন্টারেস্টিংলি দেখেন 8% হচ্ছে nominal interest rate, whereas 9% হচ্ছে after tax corporation tax rate, which is মানে আপনি you can assume that these 9% after tax cost of debt has been calculated using IRR. তাহলে which information is absent here বলেন তো? এখানে কিন্তু আপনাকে কস্ট অফ ডেট ক্যালকুলেট করে দেওয়া আছে আর গিভেন, তাহলে একটা ইনফরমেশন ইজ অ্যাবসেন্ট, which is that? একটু চিন্তা করেন। ডিবেঞ্চারের ভ্যালুটা কি স্যার দেওয়া নেই মনে হচ্ছে? ডিবেঞ্চারের ভ্যালু মার্কেট ভ্যালুটা এখানে অ্যাবসেন্ট। আপনি তো 8% ডিবেঞ্চার আপনি ধরে নিতে পারেন 100 টাকা করে হচ্ছে পার ডিবেঞ্চারের নমিনাল ভ্যালু, বাট হাউ মাচ ইজ দ্য মার্কেট ভ্যালু? এই মার্কেট ভ্যালু কি দেওয়া আছে? না স্যার, মার্কেট ভ্যালু দেওয়া নাই। Why market value is important? Why do we need that information? স্যার ডব্লিউএসএসসি করার জন্য। Very correct, WSCC, কারণ আমরা তো ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্টের কস্ট ক্যালকুলেট করলাম, but in the end we need to calculate WSCC, therefore market value of debt is required. So আমাদেরকে অন্য কোনো মেকানিজমে মার্কেট ভ্যালু বের করতে হবে। তার মানে এই পার্টিকুলার প্রবলেমটাতে আপনি দেখতে পারবেন যে how to calculate or we need to calculate market value of debt, that I will run you down. Okay, আমি আপনাদেরকে সেটা দেখাবো। আচ্ছা, corporate tax 30%, ignores taxes on the redemption premium, that's fine. Yellow limited to expand, আচ্ছা পরের গুলা হচ্ছে related to theory, এটা আমরা I want to park it for the time being. Number 8 এ বলছে calculate YOLO Limited's weighted average cost of capital at 31st August 2000 এ আপনাকে ওই ওর weighted average cost of capital ক্যালকুলেট করতে হবে। যদি weighted average cost of capital ক্যালকুলেট করতে হয়, আমাদের ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট কি হবে? To identify the individual component wise cost of capital. আমাদের we have got 3 components here in the capital structure. So far আমরা পেলাম হচ্ছে ইকুইটি, তারপরে পেয়েছি প্রেফারেন্স শেয়ার, তারপর কি রয়েছে আমাদের ডেট, ঠিক কিনা? জি স্যার। ওকে, তাইলে এবার আমরা let's try to solve that. Here you go. Okay. তাহলে ফার্স্টে আমরা কস্ট অফ ইকুইটি ক্যালকুলেটর ট্রাই করি। কস্ট অফ ইকুইটির জন্য the information which we have been given কি কি রয়েছে একটু দেখি। আমাদের রয়েছে 50 pence অর্ডিনারি শেয়ার, মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে 1.5। ওকে, তাহলে মার্কেট ভ্যালু অফ which is P0 আমাদের কত? 1.5। ডিভিডেন্ডের ইনফরমেশন দেওয়া আছে, had just been paid কত? 240,000 টোটাল ডিভিডেন্ড। আর নাম্বার অফ শেয়ারস কত রয়েছে? So 1 million.
রাইট? তাহলে আমরা পেলাম নাম্বার অফ শেয়ারস, তাইলে ডিভিডেন্ড পার শেয়ার কত হবে? So we got the এটাকে ওই যে হ্যাঁ, that's our dividend per share, মানে 0.24 pence. ওকে, আমাদের আর ইনফরমেশন দরকার। জি বলেন। স্যার আমি একটু জানতে চাচ্ছি স্যার, আমরা যদি স্যার মার্কেট ভ্যালুটা 1.5 কে শেয়ার দিয়ে গুণ করে নিয়ে যাই, ওটা কি করা যাবে? হ্যাঁ, সেটাও হবে। আপনি যদি টোটালের ভিত্তিতে করেন, সো ইটস ম্যাথ, আপনি টোটাল ডিভিডেন্ড ডিভাইডেড বাই টোটাল শেয়ার প্রাইস, দ্যাটস ফাইন অ্যাজ ওয়েল, সেটাও হবে। ওকে স্যার, জি স্যার, জি, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। আচ্ছা, আমাদের আর কি ইনফরমেশন রয়েছে? ডিভিডেন্ড বি, বি মানে হচ্ছে রিটেনশন রেশিও, আর্নিংস রিটেনশন রেশিও ছিল 40%, আর কত ছিল? আর 25%। তাহলে আমাদের জি কত হবে? We can calculate G here. G will be 40% into 25%, that is 10%. 10%. So far আপনাদের কোনো প্রবলেম আছে কিনা এই পর্যন্ত? এটুকু কি বোঝা যায়? জি স্যার, মনে হয়। গুড। এখন আমাদের তাহলে কোন ফর্মুলায় করতে হবে? আমরা KE equals G1 divided by P0 plus G, এই ফর্মুলায় আমরা এটাকে সলভ করতে পারি। তাহলে আমাদের D1 কত হবে? D1 হবে হচ্ছে এটা ইনটু 1.1 divided by P0 আমাদের কত? 1.5, রাইট? প্লাস জি হলো আমাদের 10%, অর আমরা বলতে পারি 0.1। সো আমাদের এটাই হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি। এনি কনফিউশন ফ্রম এনিওয়ান? বলেন তো, এটুকু কি বোঝা যায়? হ্যালো স্যার আরেকটু কাইন্ডলি রিপিট করবেন স্যার এটা? আচ্ছা, আমরা প্রথমে P0 তো আমাদের গিভেন কত? 1.1, তাই তো? ডিভাইডেড বাই, এরপরে আমাদের ডিভিডেন্ড কত ছিল? 2,40,000 টোটাল। নাম্বার অফ শেয়ারস কত? 1 মিলিয়ন। 1 মিলিয়ন ছিল কিনা আবার একটু চেক করি। আমাদের জি স্যার। নাম্বার অফ, না, এই নাম্বার অফ শেয়ার তো ছিল 4 মিলিয়ন, স্যার। এই জন্য তো মুশকিল। দাঁড়ান, এটা 4 মিলিয়ন হলে এটা 4 টাইমস এটা হবে। ওকে, আমরা নিলাম। তারপরে হচ্ছে ডিভিডেন্ড পার শেয়ার কত, সেটাও আমরা বের করব। বি ছিল হচ্ছে, দেখেন ওই ইনফরমেশনে বলা ছিল যে 60% ডিভিডেন্ড পে আউট করছে, তাহলে আর্নিং কতটুকু রিটেইন করছে? 40%, ঠিক জি কিনা? স্যার। জি ওকে, স্যার। আর ওই আপনার অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন ওইখানে গিভেন কত? 25%। সো সেটাও আমরা নিলাম। তাহলে আমাদের জি কত অল টুগেদার? গ্রোথ রেট হচ্ছে 10%, 40% টাইমস 25%, গর্ডন গ্রোথ মডেলের যে জি, সেটা আমরা বের করলাম হচ্ছে 10%। ওকে, এখন আমাদের ফর্মুলা কি? D1 ডিভাইডেড বাই P0 প্লাস জি। তো আমরা সেই ফর্মুলায় করলাম। D1 হচ্ছে 0.06, এইটার সাথে হচ্ছে আমরা গ্রোথটাকে অ্যাডজাস্ট করলাম, ডিভাইডেড বাই P0 নিলাম। এই যে আমরা, আপনি যদি ফর্মুলাটা দেখাই, ইফ ইউ ক্যান ফলো থ্রু, হ্যাঁ, D0 0.06, তার সাথে আমরা মাল্টিপ্লাই করছি কত? 1.1 গ্রোথ রেট, ডিভাইডেড বাই P0, P0 মানে হচ্ছে 1.5 প্লাস গ্রোথ রেট হচ্ছে 0.1। সো এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা কস্ট অফ ইকুইটি পেয়ে গেলাম। বলুন Yes, sir. তো এবার কোনো সমস্যা আছে কিনা? ঠিক আছে স্যার। ওকে, এবার আসেন কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার। প্রেফারেন্স শেয়ারের নমিনাল ভ্যালু কত ছিল? পার শেয়ার 1 টাকা করে। ডিভিডেন্ডের রেট কত? 10%। 10% যদি হয় তাহলে সেটা হবে হচ্ছে 1 টাইমস 10%, 0.1, রাইট? মার্কেট ভ্যালু কত ছিল? কাম ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস
1.1 এটা হচ্ছে গিভেন ছিল, তাহলে এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস কত হবে? .1 minus this one, so 1, right? তাইলে আমাদের KP equals to D0 divided by P0, so that's the formula. তাহলে এবার যদি আমরা করি এটাকে D0 divided by P0, which is 10 divided by 1, okay, so make it percent, 10% is our cost of preference shares. Any confusion from anyone? Is it understandable? Yes, sir. Okay. হ্যাঁ, কেউ কি কিছু বলছেন? হ্যালো, স্যার ইকুইটির একটা সূত্রটা কি দেখানো যাবে স্যার? 14 পয়েন্ট ইকুইটি স্যার, কস্ট অফ ইকুইটির সূত্রটা হ্যাঁ, একটু এটা তো দেখুন। ওই যে বলাই আছে D1 divided by P0 plus G, এই যে ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, এবার আসেন কস্ট অফ ডেট। কস্ট অফ ডেট আমরা এটাকে ই করি হচ্ছে উই এক্সপ্রেস ইট বাই কেডি, এটা কিন্তু গিভেন বলা ছিল না? কেডি আফটার ট্যাক্স কত ছিল মনে আছে? 9% is given, right? তাহলে আমাদের ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে we need to calculate component wise cost of capital, সো সেটা আমরা করে ফেললাম। নেক্সট স্টেজ হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু অফ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। যদি মার্কেট ভ্যালু অফ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার করতে চাই, আমাদের প্রথমে আছে হচ্ছে অর্ডিনারি শেয়ার। অর্ডিনারি শেয়ার ছিল হচ্ছে কত? 4 মিলিয়ন, 4 টাইমস 4 6, এবং একটা শেয়ারের ভ্যালু কত ছিল? 1.5 করে। তাহলে দ্যাট ইজ দ্য ফেয়ার ভ্যালু অফ অর্ডিনারি শেয়ারস বা মার্কেট ভ্যালু অফ অর্ডিনারি শেয়ারস। কোনো কনফিউশন আছে? নাই। পরে আসেন আমাদের প্রেফারেন্স শেয়ার। প্রেফারেন্স শেয়ার ছিল হচ্ছে 1 মিলিয়ন, এক একটা শেয়ারের দাম 1 টাকা করে, দ্যাটস দ্য মার্কেট ভ্যালু অফ প্রেফারেন্স শেয়ার। এবার আসেন ডিবেঞ্চার, 8% আমার তো মনে নাই ডিবেঞ্চার। তাহানুর আপনি একটু মিউট করেন। হ্যাঁ, ওকে, এবার আসেন 8% ডিবেঞ্চার, এটার মার্কেট ভ্যালু দেওয়া নাই, তাহলে কি এটাকে ক্যালকুলেট করে নিয়ে আসতে হবে না? তাহলে এখানে আপনি লিখতে পারেন লেটস সে নট 1, দিয়ে আপনি এটা ক্যালকুলেট করে নিয়ে আসবেন মার্কেট ভ্যালু অফ ডিবেঞ্চার। ওকে, যদি আমরা মার্কেট ভ্যালু অফ ডিবেঞ্চার ক্যালকুলেট করতে চাই, আমরা আগে এসে চলে যাই কোশ্চেনে চলে যাই যে হাউ ক্যান উই রিয়েলি ক্যালকুলেট দ্য মার্কেট ভ্যালু অফ ডিবেঞ্চার। দেখেন, মাইন্ডফুলি দেখেন, কারেন্ট ডেট ফাইন্যান্সিং কনসিস্ট অফ 2 মিলিয়ন, 2 মিলিয়ন রয়েছে হচ্ছে আপনার ওই ডেট ফাইন্যান্সিং এরিয়া, 8% ডিবেঞ্চার 202 which are redeemable at a premium of 5% on 31st August 2002. ওকে, আমাদের কারেন্ট ইয়ার কত? আমরা কোন সময় এটা ক্যালকুলেট করতেছি? 31st August 2000 এ আমরা ক্যালকুলেট করতেছি, তাই না? দ্যাটস দ্য কাট অফ ডেট। ওকে, কিন্তু আমার এই ডিবেঞ্চারটা কখন রিডিম হবে? 31st August 2002. So how many years do we need to pass by? তার মানে 2001 and 2002, 2 বছর আমাকে পাস করতে হবে। যদি 2 বছর যেতে হয়, 2 বছরে we need to pick up the interest for 2 years, এবং ফাইনালি 2002 তে আমাদেরকে প্রিন্সিপালটাও রিপেমেন্ট করতে হবে along with premium, isn't it? জি স্যার। ওকে, দেখেন ভ্যালুয়েশনের একটা কনসেপ্ট হলো, একটা খুব ইজিয়ার কনসেপ্ট আপনাদেরকে বলে দিই, যে কোনো ভ্যালুয়েশনে হোয়াটএভার দ্য ভ্যালুয়েশন ইট ইজ, বি ইট শেয়ার, বি ইট বন্ড, বি ইট ডিভেঞ্চার, বি ইট প্ল্যান্ট এন্ড মেশিনারি, বি ইট or whatever the equipment, even আপনার
যদি আপনি আমারে বলেন যে আপনার ফেয়ার ভ্যালু কত, probably I can possibly calculate your fair value as well if you can give me some sort of assumptions. You might be laughing যে আপনি উনি আমার ভ্যালু কিভাবে ডিটারমিন করতে পারেন। ইভেন আপনি যদি চান আমার মার্কেট ভ্যালু কত সেটাও আপনি একটা বের করতে পারবেন। কিভাবে বের করতে পারবেন? লেটস সে আমাদের ইউজুয়াল লাইফ টাইম কত, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি কত। আপনি ইউ ক্যান সে লেটস সে বাংলাদেশে 65 ইয়ার্স হচ্ছে আমাদের ইয়া হতে পারে। or if you want more specific information আপনি বলতে পারেন আচ্ছা একজন সিএ মানে সিএ দের এভারেজ ইয়া কত, যে আপনার লাইফ টাইম কত। সিএ দের এভারেজ লাইফ টাইম আসলে বেশি, নরমাল লাইফ টাইমের চেয়ে বেশি। কেন জানেন? কারণ হচ্ছে সিএরা ফেয়ারলি একটু টাকা পয়সা আছে, ভালো ট্রিটমেন্ট করাইতে পারে, এজন্য তাদের লাইফ টাইম বেশি, whatever the situation it is. So you can possibly assume যে what could be the potential lifetime of a chartered accountant এবং what is the average earning of that guy, ওই মানুষটার এভারেজ আর্নিং কিরকম আছে। যদি এরকম হয় ওকে নেক্সট তাহলে এখন একটা ওনার বয়স কত, লেটস সে whatever x 35 40 whatever the age it is, আপনি তখন নেক্সট 25 ইয়ার্স এ তার কি রকম আর্নিং হবে ক্যাশ ফ্লো, ইফ ইউ ক্যান ডিটারমিন দ্যাট এবং তাকে একটা ফেয়ার ডিসকাউন্টিং রেট দিয়ে আপনি যদি ডিসকাউন্ট করেন, দ্যাট উইল বি দ্য ফেয়ার ভ্যালু অফ দ্যাট গাই। আমি কি বুঝাইতে পারছি? হ্যালো, ওকে। সিমিলারলি আপনারা যদি ওই ডেটের কথা বা ডিবেঞ্চারের কথা চিন্তা করেন, ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রেও আপনি ইয়া বের করতে পারবেন। তাইলে আমি কিন্তু এই ফান করতে গিয়ে একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম, সেটা হলো if you remain as a like just course complete without having no professional designation like chartered accountancy or other, your fair value will be far lesser than a qualified professional accountant. Make sense? আপনার ফেয়ার ভ্যালু কিন্তু অনেক কম হবে, and this is how you will be treated in reality, in the market, in your family, in the society, everywhere. We are treated by the fair value usually, বুঝছেন, because this world is very materialistic. Anyway, so এই যে আমরা এই ডেটের কথা বললাম, ডেটের যদি ফেয়ার ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে আমরা ইমাজিন যে আমি যদি বলি যে হোয়াট ইজ দ্য ফেয়ার ভ্যালু অফ দ্যাট। বাংলাদেশে কি এই যে ডেট কিন্তু ইয়া হয়, যেমন বাংলাদেশে একটা ডেট আছে আই নো, যে সুকুক বন্ড আছে না, বেক্সিমকো দিয়েছে, বেক্সিমকোর সুকুক বন্ড। Does anyone have any idea about that bond? নাম শুনেছি স্যার, নাম শুনেছি, ইসলামিক বন্ড। আপনাদেরকে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ নলেজ অন দ্যাট, একটু ইয়া থাকেন। আমি অনেক সময় ইউজুয়ালি আমি এগুলো দেখাই না, বাট মাঝে মাঝে ইফ আই ফিল লাইক তখন আমি দেখাই। জাস্ট 1 সেকেন্ড। মানে it has got consequence with this particular calculation. এটা হচ্ছে x sukuk market price. Bear with me. Okay, আমি একটা স্ক্রিন শেয়ার করতেছি। ইজ ইট ভিজিবল? দেখা যায়? Yes, sir. Yes, sir. এখানে দেখেন, এটা হচ্ছে একটা বন্ড। এই বন্ডটার নাম হচ্ছে, এটা তো ওই বেক্সিম কোরিয়া চলে এসেছে ডাইরেক্টলি। এটার জাস্ট যদি আমি বেক্স সুকুক দিয়ে দেই, why it is not coming out? Yes. জি, এবার দেখুন তো এই বন্ডটার নাম কি? বেক্সিমকো গ্রিন সুকুক আল, মানে এটা ইসলামিক নাম আর কি, বেক্সিমকো জি সুকুক বন্ড। দিস ইজ এ বন্ড। এই বন্ডের নমিনাল ভ্যালু কত জানেন? বলেন তো, অ্যাসিউম করেন 100 টাকা, ঠিক আছে? এই বন্ডের নমিনাল ভ্যালু কত? 100। এই বন্ডের এখন ট্রেডিং হচ্ছে কত? এই যে দেখেন লাস্ট ট্রেড প্রাইস 91 এবং দেখেন 52 উইকস এর যদি আপনি প্রাইস দেখেন,
এটা 85 থেকে 110 এ চলে গেছে। মেক সেন্স? সো এই যে প্রাইস যে আপনার মুভমেন্ট করে, এই যে এটা কিন্তু বন্ডের প্রাইস ফ্রিকোয়েন্টলি চেঞ্জ হয় বেসড অন দ্য এক্সপেকটেশনস অফ দ্য ইনভেস্টর। ইনভেস্টর যেভাবে এক্সপেক্ট করে এবং তার রিকোয়ার্ড রিটার্নের উপর ডিটারমিন করে এই প্রাইসটা আপনার ফ্রিকোয়েন্টলি চেঞ্জ হয়। সো হাউ ডাজ ইট চেঞ্জ অ্যাকচুয়ালি? একজন ইনভেস্টর মনে করেন, আমি যদি মনে করি আই ওয়ান্ট টু ইনভেস্ট ইন দিস পার্টিকুলার বন্ড, সো হাউ মাচ রিটার্ন ডু আই রিকোয়ার অন দ্যাট? আমি যদি বলি যে নো, আই নিড 10% রিটার্ন, অথবা এরা দিতে চাচ্ছে 9%, ওকে আই নিড 10% রিটার্ন, তখন আমি আমার বন্ডের প্রাইসিংটা এমন ভাবে করব সো দ্যাট এফেক্টিভলি আই গেট 10% রিটার্ন অন দ্যাট। আমি কি বুঝাইতে পারতেছি না বোঝা যাচ্ছে না? হ্যালো, একটু রিপিট করুন স্যার, বুঝিনি। স্যার আবার একটু বলবেন? আচ্ছা আমি একটু এক্সেলে নিয়ে যাই, তাইলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এক্সেল দেখা যায়, মনে করেন আমি যে কোনো একটা বন্ডের কথা ধরতেছি, সে বন্ডের নমিনাল ভ্যালু কত? 100 টাকা, এবং এটার ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে ধরেন 9%। যদি ইনভেস্টরের রিকোয়ার্ড রেট বা এক্সপেক্টেড রেট যদি 9% হয়, তাহলে এই বন্ডটা কয় টাকায় বিক্রি হবে বলেন তো? 100 টাকায় বিক্রি হবে। 100 টাকায় বিক্রি হবে। 100 টাকায় বিক্রি। যদি ইনভেস্টরের রিকোয়ার্ড রেট 10% হয়, তাহলে এই বন্ড কি আর 100 টাকায় বিক্রি হবে? না স্যার, হবে না তো, কারণ 100 টাকায় কিনলে তো সে কোনোভাবেই 10% পাবে না। তাহলে ওইটার যেটা হবে, তখন সে 10% হতে গেলে তাহলে কিরকম করা লাগবে? ওকে 10% হতে গেলে আমার 10 টাকা লাগবে। ওকে 10 টাকা মানে হচ্ছে 100 - 10, তার মানে 90। যদি আমি 90 টাকা দিয়ে এই বন্ডটা কিনি, তাহলে এবার হিসাব করেন তো 9/90 কত পার্সেন্ট রিটার্ন আসতেছে আমার? 10%। 10% আসতেছে। মেক সেন্স? সো এইভাবে বেসিক্যালি দিস ইজ হাউ ডাজ দ্য প্রাইস মেকানিজম ওয়ার্ক। তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলো বলার উদ্দেশ্যটা হলো, এই বন্ডের টোটাল এক্সপেক্টেড লাইফ টাইম যেটা আছে, আমাদের যে বন্ডটা আমরা উই আর ডিলিং উইথ ইন দিস পার্টিকুলার এক্সাম ফর ইউএল পিএলসি, ওর 2 বছরে যে ইন্টারেস্টটা দিবে এবং ফাইনালি রিডেমশন ভ্যালু যেটা হবে, সেটাকে ওর যে এফেক্টিভ রেট দ্যাট ইজ 9% দিয়ে যদি আমরা ডিসকাউন্ট করি, ফাইনালি উই ক্যান অ্যারাইভ এট দ্য ফেয়ার ভ্যালু অফ দ্যাট পার্টিকুলার ডিবেঞ্চার। আমি কি বুঝাইতে পারছি না বোঝা যায় না? বুঝছি স্যার। এখন ইয়ার কত? 2000, কিন্তু আমাদের সামনে আছে হচ্ছে 2001, আর তারপরে ফাইনালি রিডেমশন হবে কত? 2002-এ। 2001-এ সে ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করবে, 2002-এও সে ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করবে, 2003-এ 2002-এ আবার সে প্রিন্সিপালটাও রিপেমেন্ট করবে। এগ্রিড? হ্যালো, জি স্যার। না না, আমাকে রেসপন্স করতে হবে তো, কারণ এগুলো তো টেকনিক্যাল ইস্যুস। আচ্ছা, 2001-এ যদি সে ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করে, আপনারা এখানে দুইটা ওয়েতে করতে পারেন। একটা হচ্ছে আইদার ইউ ক্যান টেক দ্য এন্টায়ার ভ্যালু, গ্রস ভ্যালু নিয়ে করতে পারেন, যে টোটাল 2 মিলিয়ন আছে, সো 2 মিলিয়নের উপর 2 মিলিয়ন মানে 2 ইনটু 10 to 6 ইনটু হচ্ছে 8%, সো আমার কত হয়? 1,60,000 টাকা। অল্টারনেটিভলি আপনি একটা বন্ডের কতটুকু হয় সেটা নিতে পারেন, নিয়ে আপনি হচ্ছে সেটাকে মাল্টিপ্লাই করে বের করতে পারেন। সো যেহেতু এখানে নাম্বার অফ বন্ড দেওয়া নাই, আই প্রেফার টু টেক দ্য এন্টায়ার ভ্যালু। আমরা গ্রস ভ্যালুর ভিত্তিতে ক্যালকুলেট করতে পারি, কারণ আমার একসাথে যখন সুযোগ আছে, দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট অফ মানে ক্যালকুলেটিং অন পিসমিল বেসিস। ওকে, তাইলে আমাদের 1,60,000 টাকা হচ্ছে ইন্টারেস্ট দিতে হবে। নাও এই যে ইন্টারেস্টটা কোম্পানি পেমেন্ট করবে, এই ইন্টারেস্টটা তো আবার কি ট্যাক্সে অ্যালাউয়েবল কিনা? অ্যালাউয়েবল। জি স্যার। যদি ট্যাক্সে অ্যালাউয়েবল হয়, তাহলে এখান থেকে কি তার ট্যাক্স সেভিংস হবে না? তাহলে 1 - t মানে কি? 100% - 70%, সরি 30%। তার মানে আলটিমেটলি তার 70% পেমেন্ট হবে। এইটুকু কি বোঝা যায়? জি স্যার। ওকে, সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? হোয়াট অ্যাবাউট আদার্স? না হলে আমি আবার বলবো। জি স্যার, আরেকটু একটু স্যার বলেন। মাঝখানে সাউন্ড একটু ক্লিয়ার ছিল না। হ্যাঁ, শোনেন,
2 মিলিয়ন বন্ড, তাই না? সেটা আমরা নিলাম, ওইটার ইন্টারেস্ট রেট কত? 8%। নেওয়ার পরে আমাদের 1,60,000 টাকা হচ্ছিল হচ্ছে ইন্টারেস্ট, কিন্তু পুরো ইন্টারেস্টটা কি আবার ট্যাক্সে অ্যালাওয়েবল হবে না? ট্যাক্সে যদি অ্যালাওয়েবল হয় ওইখান থেকে কি আমরা ট্যাক্সটা বাদ দিয়ে দিব, মানে ট্যাক্স সেভিংস যেটা, তাহলে আমার আলটিমেট কতটুকু আমার ইয়া হচ্ছে কস্ট 70%। সো 100% মাইনাস 1 মাইনাস টি যেটা সেটা, এটা অথবা 1 মাইনাস 0.3 সেটা দিলেও হতো, দিয়ে আমরা বের করে ফেললাম আমার নেট ইন্টারেস্ট পেমেন্ট কত। এবার কি ক্লিয়ার মুসলিউদ্দিন? জি স্যার, ক্লিয়ার স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। 30% তো আমার স্যার। ট্যাক্স অথরিটিকে পেমেন্ট করা লাগবে স্যার, ওটা আমার কস্টে কি কনসিডার করা হবে না? ট্যাক্স অথরিটি কে পেমেন্ট করবে? কোম্পানি। কোম্পানি পেমেন্ট করবে কেন? কোম্পানি তো ইন্টারেস্ট দিচ্ছে, কোম্পানি তো ট্যাক্স রিবেট পাবে ওটার উপর। হু হোল্ডস দ্য বন্ড? কে এই বন্ডটা কে ইস্যু করছে? মনে করেন আপনি বেক্সিমকো থেকে সুকুক বন্ড কিনেছেন, তাইলে ওই সুকুক বন্ডের ইন্টারেস্টটা কার আর্নিংস, আপনার না বেক্সিমকো কোম্পানি? কিন্তু আমি ক্যালকুলেট করতেছি কোম্পানির পার্সপেক্টিভে, বুঝতে পেরেছেন? আমরা তো কোম্পানির কস্ট অফ ক্যাপিটাল ডিটারমিন করতেছি, আপনার না, তো ইন্ডিভিজুয়ালের না। কিন্তু ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? ওকে, ফাইনালি এই 2 মিলিয়ন আবার কি করতে হবে? 5% প্রিমিয়ামে রিপেমেন্ট করতে হবে। সো সেটা হচ্ছে আমাদের এটা। আর এটার এফেক্টিভ রেট কত ছিল? 9%। যদি 9% থাকে তাহলে ফার্স্ট ইয়ারে হবে 1/1.09, সেকেন্ড ইয়ারে হবে কি 1/1.09 স্কয়ার, থার্ড ইয়ারেও আমার সেম রেটটাই হবে। হয়ে গেল। যদি হয়ে যায় এই দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করেন, ইউ গট দা প্রেজেন্ট ভ্যালু। এই প্রেজেন্ট ভ্যালুটাকে যদি আপনি সাম আপ করেন, দ্যাটস দ্য ফেয়ার ভ্যালু অফ বন্ড or market value of bond. This is how can we calculate the market value of bond. এইটুকু কি বোঝা যায় নাকি বোঝা যায় না? কঠিন লাগে? এই বোঝা যায়? বুঝতে পারছি স্যার। জি স্যার। ওকে, তাহলে কি আমার তিনটারই মার্কেট ভ্যালু কিন্তু হয়ে গেছে। সো এইটা আমরা লিংক করে নিয়ে আসি। এবার আপনারা ওয়েটেজ টোয়েটেজ দিয়ে ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল ডিটারমিন করে ফেলেন, পারা যাবে? স্যার এখন আমরা স্যার ডাব্লিউসিএস করতে পারবো। এখন মানে ওইটা আর আমি করতেছি না, ডব্লিউসিসি জি স্যার, ওটা পারবো স্যার, ওটা পারবো স্যার। ওটা পারবেন, ভেরি গুড। স্যার প্রিন্সিপাল 21 লাখটা স্যার একটু প্রিন্সিপাল ওই যে আপনাকে বলেছিল না যে 5% প্রিমিয়ামে এটা রিপেমেন্ট করতে হবে 2 মিলিয়ন, তাহলে 2 মিলিয়নের সাথে 5% আমি ইয়া করে দিলাম, অ্যাডজাস্ট করলাম, এই জন্য 21 লাখ হলো। ওকে স্যার। ওকে, তাহলে সো ফার সো গুড, আমাদের এটা আমরা বুঝে ফেললাম যে হাউ টু ক্যালকুলেট ডব্লিউএসসি। সো এটাই দেখেন 11 মার্কস রয়েছে। এটা 11 মার্ক কেন দিয়েছে জানেন? ওই বিকজ অফ দ্যাট ভ্যালুয়েশন, ওই যে ভ্যালুয়েশন যে আপনি করছেন এই কারণে আপনাকে 11 মার্কস অ্যাওয়ার্ড করা। নাও বিতে বলেছে এক্সামিন হাউ ইওলো লিমিটেড শুড অ্যারাইভ at an appropriate discount rate used for calculating the net present value of the new project. In doing so, assess in details the comment of the accountant and finance director. So আপনার ডব্লিউএসসিসি মানে কোন একটা প্রজেক্টের ডিসকাউন্টিং রেট কিভাবে ক্যালকুলেট করা যায় এবং এটার জন্য কিছু কমেন্ট দিয়েছে অ্যাকাউন্টেন্ট এবং ফাইন্যান্স ডিরেক্টর, সেটা আপনাকে ইভ্যালুয়েট করতে বলছে। সো এইবার দেখেন এই ইনফরমেশনটুকু অ্যানসার দেওয়ার জন্য রেলেভেন্ট। কি বলেছে? YOLO Limited intends to expand its activities into a new type of product called Super Vulcan. সে একটা নতুন প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতেছে, তার নাম কি? সুপার ভলকান। These expansion will involve a considerable initial outlay and significant degree of uncertainty. তাহলে এইটার মধ্যে আপনার considerable outlay আছে এবং significant uncertainty রয়েছে। The company intends to use net present value to assess its viability. There is some confusion, however, as to the most appropriate rate to use for discounting. Okay. The company's new accountant argues we are probably going to use debt finance for the new project. So আমরা accountant যে রয়েছে সে বলতেছে আমরা debt finance থেকে এই প্রজেক্টটা করব। So we should use cost of debt for discounting. আমাদের ডিসকাউন্টিং এর জন্য cost of debt ইউজ করা উচিত।
If the project earns more than the cost of interest paid on the date, we make a profit. If it earns less, we make a loss. So what do you think? A new accountant comment, do you agree with that? সে কস্ট অফ ডেট কে বলতেছে আপনার ইয়া ইউজ করতে, মানে ডিসকাউন্টিং রেট হিসেবে ইউজ করতে। সো হোয়াট ডু ইউ থিংক? এটা নিয়ে কিন্তু উই ডিড ডিসকাস ইন আওয়ার লাস্ট ক্লাস। আমাদের ওই যে আগের যে ম্যাথটা ওইখানে কিন্তু ডব্লিউএসসিসি নিয়ে একটা ডিসকাশন করছিলাম। ইট হ্যাজ গট লিঙ্কেজ উইথ দ্যাট। ওকে, এটা একটু টাফ হয়ে যাবে আপনার জন্য। প্রথমে আমি বলি, আমাদের ডব্লিউএসসিসি যদি আমরা ইউজ করতে চাই, পরে আমি আসতেছি কস্ট অফ ডেটে। আচ্ছা, কস্ট অফ ডেট নিয়ে যদি আমি বলি, কস্ট অফ ডেট কি আপনার কম হয় না বেশি হয় কম্পেয়ার টু ইকুইটি এবং প্রেফারেন্স শেয়ারের কস্টের থেকে? কম হয় স্যার। কম হয়। কেন কম হয়? রিস্ক কম স্যার। রিস্ক কম, ভেরি কারেক্ট, বিকজ দে সিট অন দ্য ফ্রন্ট অফ দ্য অ্যাবাভ অথবা অ্যাবাভ অফ দ্য প্রেফারেন্স শেয়ার এবং হচ্ছে ইকুইটির আগে তাকে পেমেন্ট করতে হয়। এবং যদি আপনার ডেট বেশি থাকে তখন আর্নিংস এর ভলাটিলিটি হয়। ভলাটিলিটি মানে হচ্ছে প্রেফারেন্স শেয়ার এবং ইকুইটি শেয়ার হোল্ডারদের আর্নিংসটা তখন আনসার্টেইন হয়ে যায়, কারণ আগে ওকে পেমেন্ট করতে হবে এবং ওইটা পেমেন্ট করার পরে ইফ দেয়ার ইজ এনিথিং লেফট রেসিডিয়াল অ্যামাউন্ট দ্যাট ইউ ক্যান পে টু দ্য জেনারেল শেয়ার হোল্ডার্স। ওকে, therefore cost of debt always holds lower, তাদের সবসময় কম হয়। তাইলে ওই লোয়ার ডিসকাউন্টিং রেট যদি আমি ইউজ করি, এটা কি আমার ঠিক হবে? কারণ জাস্ট বিকজ আমি ফাইন্যান্স করতেছি এই পার্টিকুলার প্রজেক্টটা ডেট থেকে, এই কারণে আই এম গোইং টু ইউজ দ্য ডেট interest rate as cost of capital or as discounting factor. Do you think it's justified? It's not justified. কারণ কি, ওই রেটটা তো অনেক লো। যদি আমি লো রেট ইউজ করি, that will produce the higher NPV এবং that can lead to a very misjudgment. আপনাকে হয়তো wrong decision making নিয়ে আপনাকে এই করে ফেলতে পারে। It could be a trap. এই জন্য এই যে মার্জিনাল, আমরা we could possibly use marginal cost of capital, but we are not doing that. আমরা এখানে শুধুমাত্র ডেট ক্যাপিটাল কে নেওয়ার চিন্তা করতেছি। সো অ্যাকাউন্টেন্টের যে কমেন্ট, that is not correct, কারণ কি আমার ডেটের cost always কম হয় এবং it doesn't take into consideration the uncertainty of the project. It doesn't take into consideration the required rate of return of the other stakeholders, more specifically the general shareholder and preference shareholder. এই জন্য ওর ওই কমেন্ট ঠিক নাই। এইটার on the top of that আপনি you can possibly link the MM theory. MM theory বলা আছে যে আপনার a perfect world without tax, তখন হচ্ছে আপনার ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইজ অলওয়েজ সেম, কিন্তু আমার ইয়া কিন্তু সেম থাকে। ওইখানে একটা অ্যাজাম্পশন আছে কস্ট অফ ডেট উইল রিমেইন সেম টু একই থাকবে, বেশি নিলেও একই থাকবে, রাইট? একই থাকবে, রাইট। তাহলে ওটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না, বাট দ্যাট উইল অফসেট, মানে আমার ওই যে কস্ট অফ ডেট যে সেম থাকবে, আমার কস্ট অফ ইকুইটি লেভেল অফ গিয়ারিং এর সাথে বাড়তে থাকবে, হুইচ উইল ইভেন্চুয়ালি অফসেট, তাই না? অফসেট হয়ে আমার ডব্লিউএসসিসি সেম থাকবে। সো আমরা কিন্তু স্টিল দ্যাট ডব্লিউএসসিসি ইজ হায়ার দ্যান কস্ট অফ ডেট, ঠিক কিনা? আমার এমএম থিওরির ওই যে আমার ইয়াটা WSCC, that is higher than cost of debt. So in no way we can use cost of debt as discounting factor for the new project. So আমার নিউ অ্যাকাউন্টেন্টের যে আর্গুমেন্ট, that is wrong. এটা আপনি এইভাবে বলে দিলে হবে। আমি কি বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। ওকে, না অন্য সবাই কি বুঝেছেন? আচ্ছা, বুঝেছে, বোঝা যাচ্ছে। দুইয়ে বলেছে examine the possible consequences of the cost of each type of capital and for weighted average cost of capital from accepting a new project. Refer where appropriate to your calculations, but further calculations are not required. Acha, company's finance director was more uncertain. I agree that we'll probably use debt to finance new project if it goes ahead, but I still favor using the current WSCC for discounting as it applies it over as cost of finance. So finance director বলতেছে যে current WSCC we should use. Remember, current WSCC use করতে গেলে we have some sort of sanity checking. আমাদের কিছু চেকিং এর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আমি কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া বলেছিলাম যে if you want to use current WSCC as discounting factor, you need to meet all those criteria. কি কি বলেন তো? রিস্ক একই থাকতে হবে স্যার। রিস্ক একই থাকতে হবে, ওকে। রিস্ক যদি একই থাকতে হয়, এইখানে প্রথম যে ইনফরমেশন, সে একটা নতুন প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতেছে, সুপার ভলকন। ডু ইউ থিংক এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট এন্ড নিউ প্রোডাক্ট ক্যারিজ দ্য সিমিলার লেভেল অফ রিস্ক?
Never, sir. নো স্যার। নো স্যার। কোর্স নো, তাই না? তাহলে তো অবশ্যই আমার রিস্কটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। 2 নাম্বার, this expansion would involve considerable initial outlay and significant degree of uncertainty. ক্লিয়ারলি আপনাকে বলে দিয়েছে এটা কনসিডারেবল আউটলে লাগবে এবং আনসার্টেনিটি রয়েছে। ডেফিনেটলি আমার কারেন্ট যে রিস্ক প্রোফাইলটা সিগনিফিকেন্টলি চেঞ্জ হয়ে যাবে, সো উই ক্যানট ইউজ ডব্লিউএসএসসি। এবং কনসিডারেবল আউটলে এবং সেটা হবে হচ্ছে ওই যে অ্যাকাউন্টেন্টের কমেন্ট থেকে আপনি দেখেছেন ডেটের মাধ্যমে ওই আউটলেটা হবে বা ওই ফাইন্যান্সিংটা হবে। তাইলে কি আমার এক্সিস্টিং যে ক্যাপিটাল মিক্স আছে বা গিয়ারিং আছে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সিগনিফিকেন্টলি? জি স্যার। তাহলে কি মানে ক্যান উই রিয়েলি ইউজ? এবং পরবর্তীতে আরেকটা কন্ডিশন ছিল যে দ্য প্রজেক্ট ইজ ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট অর মার্জিনাল, তখন হচ্ছে আমরা এটা ইউজ করতে পারি। সো ডাজ ইট রিয়েলি মিট অল দ্য ক্রাইটেরিয়া উই নো যে ফর ইউজিং দ্য এক্সিস্টিং ডব্লিউএসএসসি এর ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর? এটা কি মিট করতেছে? No, sir. No, এটা হচ্ছে ইউজ কারেন্ট ডব্লিউএসএসসি অ্যাজ ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর। ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? জি স্যার। ভেরি ওয়েল। এবার 2 বলেছে দেখেন পসিবল কনসিকুয়েন্স অফ ইচ টাইপ অফ ক্যাপিটাল। প্রত্যেকটা টাইপ অফ ক্যাপিটালের ডব্লিউএসএসসি তে কি কনসিকুয়েন্স আছে সেটা আপনাকে বলতে হবে। ওকে, আমাদের ইউজুয়ালি আমরা যদি পার্টিকুলার ম্যাথের কথা বলি, আমাদের এখানে যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে 3টা কম্পোনেন্ট আছে। কি আছে? আমাদের হচ্ছে ডেট আছে বা ডিবেঞ্চার আছে, তারপরে কি আছে? প্রেফারেন্স শেয়ার আছে, আর আছে কি? ইকুইটি। অলরাইট, তো এইটার অ্যান্সার যদি আমরা দিতে যাই, ডেটের কস্ট শুরু করবেন, ডেটের কস্ট হচ্ছে ইউজুয়ালি দ্য লোয়েস্ট হয়। কেন লোয়েস্ট হয় একটু আগে আমরা বলেছি, কারণ হচ্ছে ডেট sits over, they get preference over the preference shareholder and equity shareholder, so they gets the priority in case of any sort of payment. আগে ডেট হোল্ডারদের পেমেন্ট করতে হবে, only then you are allowed to pay to the preference share and equity share, এইজন্য ডেটের কস্ট ইউজুয়ালি লোয়ার হয়। ওকে, however current debt cost is 9%. Thing is that the entire project, new project, will be financed through new debt. It might increase the risk to the new debt holder, মানে নিউ যে ইনভেস্টর বা লেন্ডার যারা আসতেছে, কারণ এক্সিস্টিং তো 9% আছে এফেক্টিভলি, তো নতুন যারা আসতেছে they might think যে তার আসলে তো ডেট আরো বেড়ে যাচ্ছে, therefore নতুন ডেট হোল্ডারদের রিস্কও বেড়ে যাচ্ছে। ডু ইউ এগ্রি? মনে করেন একটা লোক সে বার্ডেনে অলরেডি আসছে, তারে যদি আবার আপনি লোন দিতে যান, তখন আপনি কি বলেন? আরে ও তো সারা মানুষের কাছ থেকে লোন নেয়, ওরে আবার দিলে তো এই টাকা ফেরত পাই কিনা পাই। বাট ইফ দ্যাট গাই ইজ কোয়াইট ফ্রেশ, আপনার কখনো কারো কাছ থেকে টাকা নেয় নাই, আপনি কিন্তু ওরে কমফোর্টেবলি লোন দিতে পারেন। সেম থিংস মানে ওয়ার্ক ইন দা সেম ওয়ে ইন দ্য বিজনেস ওয়ার্ল্ড। সো 9% এ তাকে অলরেডি একটা লেন্ডিং করছে, নতুন প্রজেক্ট এন্টায়ারলি আসবে হচ্ছে আপনার ইয়া থেকে, debt থেকে, so definitely they will ask for higher rate because of the seniority of the debt, because of the less amount of covenant, because of the maybe lower amount of mortgage, maybe mortgage যেটা ছিল সেটা already exhaust হয়ে গেছে, তার additional নাই। It could also be affected because of the time duration of the date, মানে আমার ডেটের টাইম কতটুকু হবে, এই সব কারণে আমার এই rate could go high. Are we clear on that? জি স্যার। ওকে স্যার, যদি আমার কিন্তু এটা বেড়ে যায়, কোশ্চেন হলো যদি আমার এই কস্টটা বেড়ে যায়, what will be the impact on WSCC? স্যার ইকুইটি হোল্ডাররা তখন রিটার্ন বেশি চাইবে। আমি ইকুইটি নিয়ে কথা বলতেছি নাকি, আমি বলতেছি WSCC। আমি যে প্রশ্ন করব সেটার অ্যানসার দিবেন। আমরা ইকুইটি হোল্ডারের কথা একদম পরে আসতেছি, সেটাই বলবো। আমরা বলতেছি নতুন ডেট নিতে গেলে ওই ডেটের কস্টই বেড়ে যাবে। যদি ওই কস্টটা বাড়ে, তাইলে আমার WSCC এর উপর কি ইমপ্যাক্ট হবে? WSCC ইনক্রিজ করবে, মানে বেড়ে যাবে। WSCC will increase because আমার existing debt এর তো 9% আছে, new debt cost will be higher, we can anticipate, therefore WSCC will eventually increase because of the higher interest rate of debt. Okay, এটু কি বোঝা যায়? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Moving on, preference share. যখনই আমার ডেট এডিশনাল ডেট চলে আসবে, তখন কি প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডাররা আরো বেশি রিস্কি এবং আনসার্টেনিটিতে পড়ে যাবে। পড়ে গেলে তখন তাদের রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন বেড়ে যাবে। রাইট, এটাও ইনক্রিজ হবে। তাইলে
what will be the impact on WSCC? WCC পাবে স্যার। WSCC ও বেড়ে যাবে। Very correct. See, আপনারা বুঝতে পেরেছেন। What is the ultimate impact on the equity holder? দেখেন, আমার equity holder আসে হচ্ছে they get the residual amount after paying to the date এবং preference shareholder if there is anything left that goes to the pocket of the equity holders. So যেহেতু আমার এই দুইটার রিস্ক বেড়ে যাচ্ছে, naturally equity holder এর required rate of return increase করবে এবং it will further increase WSCC. Okay, তাহলে that will be the impact in the capital structure and WSCC. এই জিনিসগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো existing WSCC should not be used for new project. Ideally সে এরকম একটা কোন মডেলে সে WSCC they can try to calculate, or ওই যে আমরা একটা বলেছিলাম যদি আমার নতুন ধরনের প্রজেক্ট হয়, find out a similar listed company, look at the beta factor, ungear the beta, and then use that beta in the capital structure and then try to calculate cost of capital using CAPM model. ওই মডেলে করে আপনারা করতে পারবেন। সো আপাতত আমাদের এখানে এটা চাই নাই, এই তিনটার অ্যান্সার এভাবে দিলেই হবে, মানে এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার এভাবে আপনাকে লিখে দিলেই হবে। কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা সো ফার? Any question from anyone? No question. Good, তাহলে বুঝতে পেরেছেন, বোঝা যাচ্ছে। মুভিং অন, তাহলে এটা শেষ, বুঝছেন? 26 নাম্বার আনলিমিটেড এইগুলা করার দরকার নাই। এবার আসেন, এবার আমরা একটা ডিফারেন্ট ম্যাথ করব। 28 টেরি লিমিটেড। আপনাদের পরীক্ষায় অনেক সময় ডিফারেন্ট টাইপস এর ম্যাথ আসে, এই ধরনের ম্যাথ অনেক সময় চলে আসে। এটাও আমি পসিবলি একবার পরীক্ষায় এসেছে আপনাদের এই 28। Terry Limited is financed by 1 million C1 ordinary shares currently valued at 1.75 come dividend. তাইলে এটার শেয়ারের প্রাইস কত? 1.75 come dividend. এই ইনফরমেশন থেকে আপনি কি বুঝলেন? কি করতে হবে আপনাকে? স্যার এক্স ডিভিডেন্ড প্রাইস বের করতে হবে। Very good, ex dividend বের করতে হবে। The company had paid constant dividend of 225,000 for many years. কোম্পানি 2,25,000 টাকা করে কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড পে করে। The directors are considering constant dividend বলতে আমরা কি বুঝতেছি? Is there any growth? Zero growth. Zero growth. Good. Directors are considering investing in a project which is expected to yield 56,000 per annum in perpetuity. সে এমন একটা প্রজেক্টে ইনভেস্ট করতেছে যেখানে 56,000 সে হচ্ছে পাবে পারপেচুইটিতে। Okay, commencing in on year's time, that's okay. Immediate initial investment required is 225,000 for the project, and project could be financed either by right issue or by new issue. Right issue তো আপনারা জানেন, right issue হচ্ছে existing shareholderদেরকে কম দামে শেয়ার যদি দেওয়া হয়, that is called right issue. মানে আপনার যে মার্কেট প্রাইস আছে তার থেকে যে কম প্রাইসে দেওয়া হয় সেটাকে বলে কি? right issue. Right issue of 7 for 20. বুঝতে পারছেন? রাইট ইস্যু অফ 7 for 20, price to rise to 25,000. Okay, or by a new issue, either price so as to give all gain to the project, all gain on the project to the current shareholders, এমন ভাবে প্রাইসিং করতে হবে যেন সমস্ত গেইনটা চলে যায় কারেন্ট শেয়ারহোল্ডারের কাছে, অথবা 1.25 per share. So what is the requirement? Calculate the gain to the ordinary shareholders and NPV of the project. আপনাকে gain to the ordinary shareholder বের করতে বলতেছে এবং NPV of the project বের করতে বলছে। যদি আমরা এটা করতে চাই, প্রথমে আমাকে কস্ট অফ ইকুইটি বের করতে হবে, যে এটা অল ইকুইটি ফান্ড। তাইলে আমার কস্ট অফ ইকুইটি কত হবে? এখানে যেহেতু ডিভিডেন্ড রয়েছে, এখানে শেয়ার প্রাইস রয়েছে, সো এখান থেকে আপনি কস্ট অফ ইকুইটি বের করতে পারবেন। 2 নাম্বার কাজ যেটা হবে যে আপনার গেইন টু দা শেয়ার হোল্ডার বের করতে হবে। সো লেটস ডু দ্যাট, ইটস ফেয়ারলি ইজি ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। না বুঝলে আসলে এটা কঠিন হয়ে যাবে। তাহলে লেটস সলভ দ্যাট টুগেদার। 2,25,000 শেয়ার, 1 মিলিয়ন হচ্ছে আমার। ওকে, যদি আমরা এটা দেখি, কস্ট অফ ইকুইটি আমরা ট্রাই টু ক্যালকুলেট। কাম ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস, how much? 1.725. ডিভিডেন্ড দিয়েছে 2,50,000,
নাম্বার অফ শেয়ারস কত রয়েছে? 1 মিলিয়ন ছিল না? বলুন তো নাম্বার অফ শেয়ার কত ছিল? স্যার 1 মিলিয়ন। শিওর? স্যার এটা হচ্ছে 1 মিলিয়ন। হ্যাঁ, রাইট। স্যার ডিভিডেন্ড কি 225 ছিল না? সরি? ডিভিডেন্ড হ্যাঁ, 2,25,000 ডিভিডেন্ড। 2,25,000। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা ই করে নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ, আই এম গ্ল্যাড দ্যাট ইউ পয়েন্টেড ইট আউট। সো এটা 2,25,000। ওকে, তাহলে ডিপিএস কত? ডিভিডেন্ড পার শেয়ার 2,25,000 ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 1 মিলিয়ন। এটা হচ্ছে আমার ডিভিডেন্ড পার শেয়ার। তাহলে আমার এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস কত? বা P0 মানে হচ্ছে আমরা এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস বলতে পারি। সেটা হবে হচ্ছে 1.725। এখান থেকে আমরা মাইনাস করব ডিভিডেন্ড কে। সো দ্যাটস দ্য এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস 1. রাইট। তাহলে যদি আমরা বলি কেই কত হবে? কেই হবে হচ্ছে ডিপিএস ডিভাইডেড বাই মানে D0 ডিভাইডেড বাই P0 0.15 or 15%। এইটুকু কি বোঝা যায়? যায়। এবার আসেন গেইন টু দ্য অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডার্স, সেটা আপনাকে বের করতে বলছে। গেইন টু দ্য অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডার্স। দেখেন অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডার্স হিস্টোরিক্যালি হাউ মাচ ডিভিডেন্ড ডু দে গেট? ইন পারপেচুইটি কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড কত করে পায় সে? 2,25,000 পায়। 2,25,000 করেছে। আর নিউ প্রজেক্ট থেকে কত আসবে? নিউ প্রজেক্ট থেকে বলেছে না যে 56,000 আসবে আর্নিং। সো আমরা ধরে নিলাম এই পুরো 56,000ই সে ডিভিডেন্ড হিসাবে পেমেন্ট করবে। তাহলে অল টুগেদার সে 2,81,000 টাকা করে প্রতি বছর ডিভিডেন্ড পাবে। ক্যান উই অ্যাসিউম দ্যাট? ইজ ইট এ ফেয়ার অ্যাজাম্পশনস? ইট ইজ এ ফেয়ার অ্যাজাম্পশনস, কারণ সে তো এক্সিস্টিং প্রজেক্ট থেকে 2,25,000 পায় আর নতুন প্রজেক্ট থেকে 56 পাবে। অল টুগেদার সে 2,81,000 টাকা আর্নিংস পাবে। আমাদের কেই কত ক্যালকুলেট করেছি? 15%। তাইলে হোয়াট শুড বি দ্য ভ্যালুয়েশন অফ দ্য ফার্ম? টোটাল ভ্যালু অথবা টোটাল ইকুইটি ভ্যালু সেটা হবে হচ্ছে 2,81,000 ডিভাইডেড বাই 15%। পারপেচুইটির ফর্মুলা কি? যে টোটাল যে ক্যাশ ফ্লো থাকে তাকে যদি আপনি কস্ট অফ ক্যাপিটাল দিয়ে ডিভাইড করেন ইউ উইল গেট দ্য ফেয়ার ভ্যালু। সো আমার 2,81,000 টাকা করে প্রতি বছর শেয়ার হোল্ডাররা পাবে। 15% ইজ দ্য কস্ট অফ ইকুইটি। সো দ্যাটস দ্য ফেয়ার ভ্যালু। এই যে 18,73,000। নাও আমার এক্সিস্টিং শেয়ারের ভ্যালু কত? এক্সিস্টিং শেয়ারের ভ্যালু হচ্ছে 1 মিলিয়ন ইনটু 1.5, 1.5 রাইট? এটা আমরা মাইনাস করতে হবে এখান থেকে। প্লাস রাইট শেয়ার ওরা ইনভেস্ট করবে কত? মানে রাইট ইস্যুতে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডাররা এই রাইট শেয়ার দিয়ে কত ইস্যু করবে? এই প্রজেক্টে ইনভেস্ট করতে হবে 2,25,000 টাকা। 25,000। তাইলে আমাদের গেইন কত? দ্যাট ইজ 1,48,333 হচ্ছে আমাদের গেইন। কোনো কনফিউশন আছে কিনা কারো? ডোন্ট বি শাই, মানে এই হলে আমাকে বলেন, প্রবলেম থাকলে বলেন। না স্যার স্যার, স্যার মোটামুটি এক্সিস্টিং শেয়ারের ভ্যালুটা কিভাবে বের করলাম স্যার একটু? এক্সিস্টিং শেয়ারের ভ্যালু তো আমাদের দেওয়াই ছিল 1.75 কাম শেয়ার কাম ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস। তো ওইখান থেকে আমরা ডিভিডেন্ড পার শেয়ার মাইনাস করলাম, করে হচ্ছে আমরা এক্সিস্টিং শেয়ারের এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস কত 1.5 সেটা আমরা পেয়ে গেছি। আর টোটাল নাম্বার অফ শেয়ার ছিল 1 মিলিয়ন। সো 1 মিলিয়নকে যদি 1.5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমাদের হয়ে গেল। ওকে স্যার। ওকে, তাহলে স্যার রাইট ইস্যুটা কেন আসলো? রাইট ইস্যু আছে এই যে 56,000 টাকা, এটা কোথা থেকে আমরা পেয়েছি? নতুন প্রজেক্ট থেকে না? তাইলে নতুন Yes, sir. প্রজেক্ট থেকে আমি যে 56,000 টাকা পাচ্ছি নতুন প্রজেক্টে ইনভেস্ট করতে হয়েছে,
সেই ইনভেস্টমেন্টটা আসছে কোথা থেকে? রাইট শেয়ারের মাধ্যমে। সেই রাইট শেয়ার হচ্ছে 2,25,000 টাকা ইনভেস্টমেন্ট দরকার। সো আমি যদি এখন টোটাল গেইনটা বের করতে চাই, ইফ ইউ জাস্ট টেক দ্য ইনকাম এন্ড ইফ ইউ ডু নট ডিডাক্ট দ্য ইনভেস্টমেন্ট, তাহলে কি হবে নাকি? আপনি কি ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া ইনকাম পাবেন? এই জন্য আমার এক্সিস্টিং শেয়ারের ভ্যালু এবং হচ্ছে রাইট শেয়ারের যে ইনভেস্টমেন্ট সেটা আমরা মাইনাস করলাম, করে আমার নেট গেইন যতটুকু সেটা আমরা ক্যালকুলেট করব। আন্ডারস্টুড? ওকে স্যার। স্যার স্যার আমার একটু স্যার কোশ্চেন আছে। জি জি বলেন। স্যার এখানে সেফর আমি যদি কেটা কস্ট অফ ক্যাপিটাল দিয়ে থিওরি দিয়ে বের করতে চাই, সেক্ষেত্রে কি কোনো ওয়েতে পসিবল হবে, কোনো ইকুয়েশনে? ও ইকুয়েশনে পসিবল হবে, সেটা আমরা আসতেছি একটু পরে। এইটা ছাড়া অন্য কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? স্যার ফার্মের ভ্যালুটাকে তাহলে আমরা স্যার কস্ট অফ ইকুইটি ধরছি, এটা দিয়ে এটা করেছি, এটার কারণ আছে। এটার কারণ হচ্ছে এখানে কি কোনো ইনফরমেশন দেওয়া আছে ডেটের? না স্যার। নাই তো। তার মানে আমরা ধরে নিচ্ছি এই ফার্ম হচ্ছে অল ইকুইটি ফার্ম। সো এটার কস্ট অফ ইকুইটি এবং WACC আর সেম। আচ্ছা, তো ডেট কারণে থাকলে আমরা সেটা এটা আবার use চেঞ্জ করছি। হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি ডেট থাকতো তাহলে আমরা ওটাকে চেঞ্জ করে নিতাম, সেক্ষেত্রে ডেটের ভ্যালুটাকেও কিন্তু আমরা মাইনাস করতাম। Possible. আচ্ছা, ঠিক আছে? ওকে, এবার আসেন আমাদের ওই যে এনপিভি বের করার ফর্মুলাটা, যেটা আপনি একটু আগে ওই যে গোলাম কিবরিয়া আপনি যে কোশ্চেনটা করলেন, there is another way of calculation of this। কি আমাদেরকে কিন্তু এই কোশ্চেনে আরেকটা জিনিস বলেছে, এনপিভি অফ দা প্রজেক্ট ডিটারমিন করতে, তাই না? এনপিভি মানে কি? এনপিভি হচ্ছে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু। হাউ ডু উই ক্যালকুলেট দা নেট প্রেজেন্ট? ওই প্রজেক্ট থেকে যে আমার ইনফ্লোটা হবে সেটা আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালুতে নিয়ে আসব, তারপর ওইখান থেকে আমার যে ইনভেস্টমেন্ট আছে সেটা আমরা মাইনাস করলে উইল গেট দা এনপিভি। দেখেন এফেক্টিভলি আমার আসলে গেইন কতটুকু হবে? গেইন হচ্ছে নতুন প্রজেক্টের যে এনপিভি, দ্যাট উইল বেসিক্যালি এক্স্যাক্টলি সেম বা আপনার আইডেন্টিক্যাল টু দ্য গেইন। কারণ কি ওই এনপিভিটাই তো আমার ফার্মের ভ্যালু বাড়িয়ে দিচ্ছে, তাই না? যদি আমি এফিশিয়েন্ট মার্কেট হাইপোথিসিস ধরি, ইফ অল দ্য ইনফরমেশন নোন টু অল দ্য স্টেক হোল্ডার্স, তার মানে হচ্ছে আমার যে নিউ ইনভেস্টমেন্ট ইজ কামিং ইন, শেয়ার হোল্ডার্স উইল গেট টু নো দ্যাট, এবং বিকজ অফ দ্য নিউ ইনভেস্টমেন্ট শেয়ার প্রাইস উইল মুভ আপসাইড। তাহলে কিভাবে মুভ করবে? ওই নতুন প্রজেক্টের যে এনপিভি ততটুকু পরিমাণ শেয়ার প্রাইস বাড়বে। সো আমার নতুন প্রজেক্টের এনপিভি হাউ ডু উই ক্যালকুলেট? দ্যাট ইজ দ্য শর্টকাট। হ্যাঁ, দেখেন আমাদের ইনফ্লো কত আছে? 56,000 নতুন প্রজেক্টের, ঠিক কিনা? আমাদের কেই কত আছে? কেই হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি রিস্ক চেঞ্জ হয়নি, একই ইয়া, সো 15%। তাহলে নতুন প্রজেক্টের পিভি অফ ইনফ্লো যদি আমরা পারপেচুইটি ফর্মুলায় করি, তাহলে 56,000 কে আমরা 15% দিয়ে ডিসকাউন্টিং করলাম পারপেচুইটি ফর্মুলায়, দ্যাটস দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ইনফ্লো। আর ইনভেস্টমেন্ট কত করতে হবে নতুন প্রজেক্টে? বলেন কত? 2,25,000। তাহলে আমার এনপিভি কত? এক্স্যাক্টলি ওই গেইনের সমান হবে। দেখেন ওই যে 1,48,333, এটাও আপনার 1,48,333। খেয়াল করেছেন এই দুটো সেম? কেন দুইটা সেম হইলো? দ্যাট মেক সেন্স, দ্যাটস লজিক্যাল। কারণ যখনই আপনি নতুন ইনভেস্টমেন্ট করতেছেন, ওই ইনভেস্টমেন্টের এনপিভি দিয়েই ফার্মের ভ্যালু বেড়ে যাবে। দ্যাট ইজ দ্য লজিক। বুঝতে পেরেছেন? কারণ আপনি যে নতুন ইনভেস্টমেন্ট নিচ্ছেন, ইটস এ লিস্টেড কোম্পানি, তাইলে ওই লিস্টেড কোম্পানির জেনারেল শেয়ার হোল্ডারদেরকে আপনি প্রাইস সেনসিটিভ ইনফরমেশন দিবেন যে আই এম গোইং টু ইনভেস্ট ইন সো এন্ড সো প্রজেক্ট, এবং উই এক্সপেক্ট যে উই উইল বি আর্নিং দিস মাচ অ্যামাউন্ট অফ মানি ফ্রম দিস প্রজেক্ট। এবং তখন ইনভেস্টর এইভাবে ক্যালকুলেট করবে, করে সে তখন দেখবে পার মানে এই পার শেয়ারের ভ্যালু কত হবে। তখন কিন্তু শেয়ারের ভ্যালু আর 1.5 টাকা থাকবে না, এই গেইন যেটা আছে এই গেইন দিয়ে আপনার বেড়ে যাবে শেয়ারের ভ্যালু। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। Okay. Still any confusion or any questions? সেটাও আমরা ডিসকাশন করতে পারি, কারণ এটা একটু ডিফারেন্ট ম্যাথ তো, মানে আনলাইক দ্য ডিরেক্ট কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্যালকুলেশন, এটা একটু ডিফারেন্ট। ইটস লাইক এ কম্বিনেশন অফ কস্ট অফ ক্যাপিটাল এবং ভ্যালুয়েশন। স্যার নতুন প্রজেক্টের দিয়ে তো পুরা মানে এনপিভিটা বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, সেটাই তো কিন্তু আমরা বললাম যে নতুন প্রজেক্টের যে এনপিভি সেটাই হবে আসলে ওভারঅল গেইন।
তাহলে স্যার এনপিপিটা আর আলাদা করে বের করার রিকোয়ারমেন্টে কি ছিল? রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে আপনাকে বোঝানোর জন্য, সো দ্যাট আপনি একটু আগে যে কোশ্চেন করলেন, ইজ দেয়ার এনি শর্টকাট অফ ক্যালকুলেটিং দ্যাট? ইয়েস, দ্যাটস দ্য শর্টকাট। ওকে ওকে, রাইট স্যার, রাইট। কারণ তখন আপনি চেক করতে পারবেন পরীক্ষায় যদি এই ধরনের ম্যাথ আসে, যদি আপনার এনপিভি এবং এই গেইন মিলে যায়, ওকে মেক সেন্স, আমি তো যে লজিক আমারে শিখাইছে সেটা মিলে যাচ্ছে, সো ফেয়ার এনাফ, রাইট ইউ আর স্যার, কনফিডেন্ট। বুঝে গেছে? অবভিয়াসলি স্যার। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার একটা আচ্ছা, কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। স্যার আমরা ওই যে যদি আমাদের আমরা যদি শর্টকাট মেথডে যাই, হ্যাঁ, যদি সময়ের টাইম কনস্ট্যান্টের কারণে হুম। নাম্বার কি স্যার সেম হবে? না, নাম্বার সেম হবে না, কারণ আপনাকে তো এখানে দুইটাই ক্যালকুলেট করতে বলছে। এক্সামে কখনো শর্টকাট করবেন। এক্সামে আপনাকে ইট ইজ এক্সপেক্টেড যে ইউ উইল give sufficient elaboration so that examinee can understand how you have arrived at the figure. এটা করা যায় না, এই জন্য বলে দেয় এক্সামে যে আপনি সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর এগুলা ক্যালকুলেট করতে পারবেন। আদারওয়াইজ তো আপনি সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরে এনপিভি কিন্তু একবারেই করা যায়, আপনার কেন এত ফর্মুলা লিখে লিখে করতে হয়? সো দ্যাট এক্সামিনি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে আপনি আসলে ইউ পজেস দিস সর্ট অফ স্কিলস, যে আপনি এগুলা বুঝেন এবং ইউ উইল বি এবল টু অ্যাপ্লাই। বুঝে গেছে? জি স্যার। দেখেন তাহলে কি, ক্যালকুলেট দ্য গেইন টু দ্য অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডার্স এন্ড এনপিভি অফ দ্য প্রজেক্ট, আমরা কিন্তু এটা করে ফেললাম। বি তে বলছে ফর 2-1 ক্যালকুলেট দ্য ইস্যু প্রাইস এন্ড নাম্বার অফ শেয়ারস টু বি ইস্যুড। তাহলে 2 এর অনে কি আছে? আইদার প্রাইস সো অ্যাজ টু গিভ অল দ্য গেইন অন দ্য প্রজেক্ট টু দ্য কারেন্ট শেয়ার হোল্ডার। আপনি কারেন্ট শেয়ার হোল্ডারকে দিবেন। দেখেন প্রথম রিকোয়ারমেন্টটা কি ছিল? রাইট ইস্যু। রাইট ইস্যু, হোয়াট ইজ রাইট ইস্যু বলেন তো? একটু আগে আমি বললাম, what is the difference between right issue and new issue? বলেন। রাইট ইজ টু দ্য এক্সিস্টিং রাইট ইস্যুতে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারকে হচ্ছে কম প্রাইসে দেওয়া হয় শেয়ার, ভেরি কারেক্ট। আর নিউ ইস্যু হচ্ছে মানে নতুন করে ইস্যু করা হয় নতুন শেয়ার হোল্ডার হবে, নট টু দ্য এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার, নতুন শেয়ার হোল্ডারদেরকে দেওয়া হবে। ওকে, আচ্ছা এবার বলছে কি, আচ্ছা আজান দিবে বুঝছেন, অনেক নয়েজ হবে, আমরা ইয়াটা শেষ হোক, আজান শেষ হলে আবার আই এম কামিং ব্যাক। হ্যালো, ইয়েস আই এম ব্যাক। আচ্ছা তাহলে আমরা হচ্ছে উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন রাইট ইস্যু এবং নিউ ইস্যু। নিউ ইস্যুটা আমরা বুঝলাম যে এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি নিউ গ্রুপ অফ শেয়ার হোল্ডারের কাছে ইস্যু করা হয়, whereas রাইট ইস্যু হচ্ছে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদেরকে ইস্যু করা হয় at a price lower than the market price because of their right. ওকে, তাহলে নিউ ইস্যু করতে বলছে, এমন ভাবে নিউ ইস্যু করবেন, খেয়াল করেন, either price so as to give all the gain on the project to the current shareholder. এইগুলা কিন্তু যখন কোম্পানি লিস্টিং এ যায় ওই প্রাইসিং এর ক্ষেত্রে এগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এমন ভাবে আপনি প্রাইসিং করবেন যেন পুরো গেইনটা কাদের কাছে যাবে বলেন?
এক্সিস্টিং Current শেয়ার হোল্ডারের কাছে যাবে। যদি এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারের কাছে যেতে হয় তাইলে কি আমার নতুন যে শেয়ারটা আমরা ইস্যু করব সেইগুলা আমাদের একটু বেশি প্রাইসে ইস্যু করতে হবে। সেই বেশি মানে কত এবার দেখেন। এবং কতগুলা নাম্বার অফ শেয়ার ইস্যু করতে হবে সেটা। আমার গেইন কত 1,48,333, তাই না? আমরা একটু আগে ক্যালকুলেট করেছি গেইন হচ্ছে 1,48,333। ওকে, why it is not coming? Okay. এই যে এটা আমার নাম্বার অফ শেয়ার ছিল কত? 1 million। 1 মিলিয়ন। এরকম কেন? ওকে, তাইলে পার শেয়ারে গেইন কত? That's the per share gain, তাই না? আমাদের এক্সিস্টিং শেয়ার প্রাইস কত? P0 যেটা ছিল 1.5। দেখেন আমাদের কোশ্চেনটা কি বলছে, এমন ভাবে আমি শেয়ার ইস্যু করব যেন পুরো গেইনটা এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারের কাছে যায়। ওকে, আমাদের নতুন কোম্পানির মানে নতুন প্রজেক্ট নেওয়ার ফলে আমার শেয়ার প্রাইস কিন্তু বেড়ে যাবে। আমি বলেছিলাম না শেয়ার প্রাইস কতটুকু বাড়বে বিকজ অফ দ্য গেইন। ওকে, তাইলে আমার শেয়ার প্রাইস হবে হচ্ছে যখনই আপনার এই নিউজটা মার্কেটে যাবে তখন শেয়ার হবে হচ্ছে এক্সিস্টিং প্রাইস প্লাস গেইন পার শেয়ার, তার মানে হচ্ছে 1.6483 হয়ে যাবে। তাহলে আমি যদি নতুন শেয়ার 1.6483 করে ইস্যু করি, নতুন শেয়ার হোল্ডার এই টাকা দিয়ে শেয়ার কিনবে, কিনে সে দেখবে মার্কেটে শেয়ারস আর বিং ট্রেডেড এট 1.6483 এবং এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার দেখবে তার শেয়ারের দাম 1.5 টাকা থেকে কত হয়ে গেছে 1.6483। লিটারালি কোম্পানি কিন্তু এরকম না যে তার অ্যাকাউন্টে গেইনটা দিয়ে দিবে, নো, এটা তো আর নেওয়া যায় না, ইটস নট লিগ্যাল অ্যাজ ওয়েল, কারণ ডিভিডেন্ডের থ্রু ছাড়া নেওয়া যায়। তাইলে এমন ভাবে সে প্রাইসিং করবে যেন মার্কেটে তার শেয়ার প্রাইস বেড়ে যায় এবং ওই লোকের ওয়েলথটা বেড়ে যায়। তাহলে শেয়ার প্রাইসটা যদি 1.6483 করা হয় তাইলে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার দেখবে সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন মার্কেটে ট্রেডিং হচ্ছে 1.5 টাকা থেকে 1.64 হয়ে গেছে এবং নিউ শেয়ার হোল্ডার যারা আছে তারা 1.64 দিয়ে শেয়ার কিনবে এবং তারা দেখবে তার শেয়ার ওই সেম দামেই ট্রেড হচ্ছে। দে আর ইন নো গেইন নো লস সিচুয়েশন, whereas existing shareholder is in advantageous situation because of the gain. এবার কি বোঝা গেছে? Yes sir। সবাই বুঝছেন? আচ্ছা, এইবার দেখেন তাহলে 1.6483 তে যদি আমি শেয়ার ইস্যু করি তাহলে আমাকে কতগুলো শেয়ার ইস্যু করতে হবে? আমার 2,25,000 টাকা দরকার। তাইলে আমি শেয়ার ইস্যু করব 1 টাকা 64 পয়সা করে, তাইলে হচ্ছে আমাকে 1,36,000 শেয়ার, কখনো ফ্র্যাকশনে ইস্যু হয় না, সো আমাকে বলতে হবে 1,36,502 শেয়ার ইস্যু করতে হবে, নিউ ইস্যু। ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? যে হাউ মেনি নিউ শেয়ারস ডু ইউ নিড টু ইস্যু ইফ অল দ্য গেইন গোজ টু দ্য এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার? সেক্ষেত্রে 1,36,502 শেয়ার ইস্যু। আপনারা কি আসলেই বুঝতেছেন? I fear that. আসলে কি বোঝা যায়? আচ্ছা, স্যার 2,25,000 very হচ্ছে good, স্যার, very good. স্যার 2,25,000 হচ্ছে আমরা যে ইনভেস্টমেন্টটা আমাদের ইনিশিয়ালি দরকার ওইটা এখন কতটুকু শেয়ারে দেওয়া হবে, এই তো স্যার শেয়ার প্রাইসটা মানে চেঞ্জ 2,25,000 টাকা দরকার, বাট আমরা এমন ভাবে শেয়ার প্রাইসিং করব যেন সমস্ত গেইনটা এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারের কাছে যায় এবং সেক্ষেত্রে আমাকে কতগুলা শেয়ার ইস্যু করতে হবে, শেয়ার লাগবে। এটা হচ্ছে কোশ্চেন। ওকে ওকে, ইয়েস। পরের রিকোয়ারমেন্ট দেখেন, এটা কিন্তু পরীক্ষায় এসেছে আপনাদের একবার। আচ্ছা, পরের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ক্যালকুলেট দ্য গেইন অর লসেস টু দ্য কারেন্ট এন্ড নিউ শেয়ার হোল্ডার। ওকে, 2 কি বলছে? 1 টাকা 25 পয়সা করে আমি শেয়ার ইস্যু করব, নতুন শেয়ার। আই ডোন্ট বদার অ্যাবাউট নিউ শেয়ার অর হচ্ছে রাইট শেয়ার, আমি নতুন শেয়ার দিব 1 টাকা 25 পয়সা। দেখেন অ্যাপারেন্টলি ইফ উই ইন্টারপ্রিট 1 টাকা 25 পয়সা যদি করি তাইলে কিন্তু এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারের গেইনটা কমে যাবে। কেন? কারণ এক্সিস্টিং শেয়ারের দাম কত?
1 টাকা 50 পয়সা। whereas নতুন শেয়ার আমি ইস্যু করতেছি কত করে? 1 টাকা 25 পয়সা। 1 টাকা 25 পয়সা করে। তাইলে কি এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার গেইন পাবে বাট কম অ্যামাউন্টে পাবে। তাইলে এটার ক্যালকুলেশনটা কিরকম হবে? বলছে 1 টাকা 25 পয়সা করে যদি ইস্যু করি তাইলে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারের কাছে কতটুকু গেইন যাবে, নিউ শেয়ার হোল্ডারের কাছে কতটুকু গেইন যাবে, তখন গেইনটা স্প্লিট হয়ে যাবে। দ্যাট ইউ নিড টু ক্যালকুলেট। আলটিমেটলি 1,48,333 যে ক্যালকুলেশন করছি বটম লাইন ওটা মিলে যাবে, বাট দ্যাট উইল বি ডিভাইডেড, দ্যাট উইল স্প্লিট আপ বিটুইন দিস টু গ্রুপ অফ শেয়ার হোল্ডার। সো হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক একটু দেখেন। আমাদের এগেইন ফান্ড দরকার হচ্ছে, ইনভেস্টমেন্ট দরকার 2,25,000 টাকা। ওকে, নিউ ইস্যু হবে 1 টাকা 25 পয়সা করে। তাইলে টোটাল কতগুলো শেয়ার আমরা ইস্যু করব? 1,80,000 টাকা। তাইলে টোটাল শেয়ার কত হবে কোম্পানির? আগে ছিল হচ্ছে 10 লাখ, এখন হচ্ছে 1,80,000। তাহলে 11,80,000 টোটাল শেয়ার হয়। এটুকু কি বোঝা যায়? জি স্যার। ওকে, এখন দেখেন টোটাল ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি কত ছিল? ভ্যালু অফ কোম্পানি অথবা ভ্যালু অফ ইকুইটি, টোটাল ভ্যালু অফ ইকুইটি এটা ছিল হচ্ছে ওই যে আমরা ক্যালকুলেশন করছিলাম 2,81,000 ভাগ 15%। ওই ফিগারটাকে আপনি ডিরেক্টলি নিয়ে আসতে পারেন অথবা এভাবে বলতে পারেন, তাই না? টোটাল ভ্যালু অফ ইকুইটি কত? 18,73,333। নাও এক্সিস্টিং শেয়ারের ভ্যালু কত? আমরা ইউনিটারি মেথডে ক্যালকুলেট করতে পারি। এই যে 18,73,333 এইটা কতগুলো শেয়ারের দাম বলেন? 11,80,000 শেয়ারের দাম। তাইলে এক্সিস্টিং যে শেয়ার আছে 1 মিলিয়ন, তার ভ্যালু কত? তার ফেয়ার ভ্যালু হচ্ছে এটা। ইউনিটারি মেথডে ঐকিক নিয়মে ক্যালকুলেশন করলাম। খেয়াল করেন, ইফ ইউ ক্যান ফলো থ্রু, যে আমার টোটাল শেয়ারের ভ্যালু বা ইকুইটির ভ্যালু 18,73,000। তাহলে এই 18,73,000 কতগুলো শেয়ারের দাম? অবশ্যই 11,80,000, কারণ নতুন শেয়ার তো ইস্যু হয়ে গেছে। তাহলে এক্সিস্টিং শেয়ার কত? 1 মিলিয়ন। 1 মিলিয়নের শেয়ারের ভ্যালু কত সেটা আমরা বের করলাম ইউনিটারি মেথডে। 18,73,000 ভাগ 11,80,000 টাইমস 1 মিলিয়ন, সেটা দিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করলাম এক্সিস্টিং শেয়ার ভ্যালু। আর ওই যে এক্সিস্টিং শেয়ারের ভ্যালু বিফোর ইস্যুয়েন্স অফ এক্সিস্টিং শেয়ার ভ্যালু বিফোর নিউ ইস্যু, নিউ ইস্যুর আগে ওর ভ্যালু কত ছিল বলেন? কত ছিল? ওই যে 1 মিলিয়ন ইন্টু 1.5, 1.5। তার মানে 15 লাখ টাকা ছিল হচ্ছে ওর ভ্যালু। তাইলে ওদের গেইন কত হয়েছে? এটা মাইনাস হচ্ছে 1.5। তাহলে এইটা হচ্ছে গেইন টু দা এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার। গেইন টু এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার্স। ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? এবার দেখেন নিউ শেয়ারের ভ্যালু কত? ওই যে প্রোরাটা বেসিসে আমি সেম কাজটা এখানে করব। 18 লাখ হচ্ছে আমার টোটাল ভ্যালু ইকুইটি, 11,80,000 দিয়ে ডিভাইড করলাম, মাল্টিপ্লাই করব 1,80,000 দিয়ে। তাইলে দ্যাটস দ্য নিউ শেয়ার ভ্যালু। কিন্তু নিউ শেয়ারের ইনভেস্টমেন্ট কত ছিল ওই শেয়ার হোল্ডারদেরকে? 2,25,000 টাকা ওদের ইনভেস্টমেন্ট ছিল। তাইলে ওনাদের গেইন কত হবে? ওনাদের গেইন হবে হচ্ছে দিস মাচ। নাও ইউ অ্যাড দেম আপ, এটা হচ্ছে গেইন টু দ্য নিউ শেয়ার হোল্ডার। টোটাল গেইন কিন্তু মিলতে হবে। দেখেন দিস প্লাস দিস, ওই যে 1,48,000 কত যেন ছিল না, দেখেন ডাজ ইট ম্যাচ? যে টোটাল গেইন হচ্ছে 1,48,333, এটা মিলে যায়। খেয়াল করেছেন? হ্যালো, নিউ শেয়ার ভ্যালুটা কিভাবে হইলো?
নিউ শেয়ার ভ্যালু তো আমরা ওই যে ইউনিটারি মেথড বের করছি, যে টোটাল ইকুইটির যে ভ্যালু আছে তাকে আমরা 11,80,000 দিয়ে ডিভাইড করলাম। ঠিক আছে, টোটাল শেয়ার কত? 11,80,000 না? এটা হচ্ছে টোটাল ইকুইটির ভ্যালু, এটা দিয়ে ভাগ করলাম, করে 1,80,000 দিয়ে গুণ দিলাম। তাইলে কি এটা আমার নিউ শেয়ারের ভ্যালু? ঠিক আছে, জি স্যার। ওকে। আর ওরা ইনভেস্টমেন্ট করতেছে কত? 2,25,000, সেটা আমরা মাইনাস করলাম, করে আমার 60,762 টাকা থাকলো। তাইলে আমাদের এইটা হচ্ছে গেইন টু দ্য নিউ শেয়ার হোল্ডার, আর এটা হলো গেইন টু দ্য এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার। দুইটা যোগ করলে আমার টোটাল যে গেইন অথবা এনপিভি সমান হইতে হবে। দেখেন এটা মিলে গেছে, ওই যে 1,48,333। তার মানে আপনার ইয়া ঠিক আছে, ক্যালকুলেশন ঠিক আছে। ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? স্যার পরীক্ষায় স্যার আমরা এইভাবে কি অ্যান্সার করলে কি কোনো সমস্যা হবে স্যার? তো এইভাবেই তো করবেন, আর কিভাবে Excel করবেন? এক্সেলে আপনি কই পাবেন? না স্যার, মানে আপনার এইভাবেই অ্যান্সার করলে তো সমস্যা নেই। এইভাবে মানে কি আপনারা আরেকটু সুন্দর করে প্রেজেন্ট করবেন, বাট ইউজুয়ালি এরকমই করলে হয়। আমি আই ইউজড টু ডু, মানে ফলো দ্য সেম প্রসিডিউর। বুঝতে পেরেছেন? এরকম জি স্যার। করলে হয়। স্যার এই ধারাবাহিকতাটা মনে রাখার উপায় কি স্যার? ধারাবাহিকতা তো মনে রাখা না, এটা তো সেন্স, যে আপনার কোনটার উপর কোনটা আসবে। এটা তো আপনার যে লজিক, যখন আপনি ডেভেলপ করবেন তখন অটোমেটিক্যালি আপনি বুঝবেন যে কোনটার উপর কোনটা আসবে, আপনি ওইভাবে ক্যালকুলেট। জি স্যার। এটা হচ্ছে, এইটা দেখেন স্কিল কিন্তু আপনার ডে অনে হয় না, দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে কামস টু প্র্যাকটিস। আপনি আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করবেন, আস্তে আস্তে স্কিল ডেভেলপ হবে, দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। যেমন আমি যখনই একটা জিনিস পড়ি আমার সাথে সাথে বুঝে যাই যে এখানে কোনটা চাচ্ছে। সো আমি আপনাদেরকে ওই যে প্যারাগ্রাফ পড়াচ্ছি আর আমি বলতেছি এখানে কিভাবে জি বের করতে হবে, এখানে কি রিকোয়ারমেন্ট, কোন ইনফরমেশন মিসিং। সো আপনাকে সব সময় এটাকে বলে অ্যাক্টিভ রিডিং করতে হবে, এবং ইউ নিড টু লুক ফর দ্য ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ইউ উইল বি নিডিং টু সলভ দ্য প্রবলেম। তারপরে আপনাকে আইডেন্টিফাই করে ইউ নিড টু গো অ্যাহেড এন্ড সলভ। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না হবে ইউ উইল নেভার বি এবল টু পাস এনি মডিউল, এটা বি ইট ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, বি ইট অ্যাকাউন্টিং, হোয়াটএভার দ্য মডিউল, আপনি এটা পারবেন না। আর ফাইন্যান্সিয়াল মডিউলে এটা আরো বেশি রিকোয়ার্ড, কারণ টেকনিক্যাল সাবজেক্ট। তাহলে সো ফার সো গুড, এটুকু বুঝে গেছে? জি স্যার। ওকে, এবার আসেন হচ্ছে পরের রিকোয়ারমেন্ট। পরের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে থিওরিটিক্যাল বিট। Theoretical bit বলছে discuss the factors which director of a company should consider in determining pricing and timing of the right issue. কি বলেছে? Pricing and timing of the right issue. Okay, pricing and timing এই দুইটা আপনাকে জানতে চাইছে of right issue। দেখেন টাইমিং যদি আমি বলি, কখন শেয়ার ইস্যু করা উচিত? যখন শেয়ার প্রাইস পিকে থাকবে বা হাইয়ে থাকবে তখন হচ্ছে আপনার শেয়ার ইস্যু করা উচিত। কেন? তখন হচ্ছে লেসার নাম্বার অফ শেয়ারস আপনার ইস্যু করতে হবে, কারণ অর্গানাইজেশনাল পার্সপেক্টিভে, হ্যাঁ, তাইলে লেসার নাম্বার অফ শেয়ার হলে আপনার ইস্যু কস্ট কমে যাবে, আপনার শেয়ার আনসাবস্ক্রাইব হওয়ার আনসাবস্ক্রিপশন রিস্ক লোয়ার হবে, আপনার ডিভিডেন্ড যে দিতে হয় সেই ডিভিডেন্ডটাও তো কস্ট টু দ্য কোম্পানি, ডিভিডেন্ড কস্ট লোয়ার হবে। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তাইলে আমার রাইট ইস্যু টাইম কখন হবে? যখন আসলে শেয়ার প্রাইস পিকে থাকবে, এবং রাইট ইস্যু করা হয় যখন আর্জেন্ট ফান্ড দরকার, এটাও বলে দেই, আর্জেন্ট ফান্ড নিডেড, তখন রাইট ইস্যু করা হয়। তাইলে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দিলাম। এটাও আপনাদের আরেকটা শেখার দরকার। দেখেন আমি এখানে 5-6টা পয়েন্ট লিখেছি, আপনি ইফ ইউ রাইট লাইক 2 pages having no substance, having no important information which I have written, এগুলো যদি আমি না পাই, so I will be the last man to reward you with sufficient marks so that you can get through. আপনাকে আমি ওই নাম্বার দিব না। কারণ কি? কারণ আপনি মেজর পয়েন্টগুলা টাচ বেস করেন নাই। কিরকম? আমরা বললাম রাইট ইস্যু টাইমিং কখন? রাইট ইস্যু টাইমিং হচ্ছে যখন আর্জেন্ট ফান্ড দরকার। লেটস সে আপনি একটা কোম্পানিকে অ্যাকুইজিশন করবেন, ইউ নিড আর্জেন্ট ফান্ড, দ্যাট উইল বি ইস্যুয়েন্স টু দ্য এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার, সো ইটস ইজিয়ার টু গেট পারমিশন ফ্রম দ্য রেগুলেটরস, সো আপনি ইজিলি ফান্ড দিতে পারবেন। সো আর্জেন্ট ফান্ড দরকার হলে তখন এটা হবে। যদি আপনার এরকম হয় যে না আপনার ইউ হ্যাভ টাইম টু অ্যারেঞ্জ দ্য ফান্ড, তখন আপনার আসলে রাইট দরকার নাই, ইউ ক্যান গো অ্যাহেড ফর নিউ ইস্যু।
তাহলে আরেকটা ফ্যাক্টর আমরা বললাম, যখন শেয়ার প্রাইস বেশি থাকবে দেখবেন কোম্পানি কখন লিস্টিং হইতে চায়, যখন শেয়ার মার্কেট বুমে থাকে তখন লিস্টিং হইতে চায়। কারণ কি, সে বেশি দামে হয়তো তার শেয়ারটা সেল করতে পারবে এই জন্য। তারপরে যদি সে বেশি দামে শেয়ার সেল করতে পারে, হোয়াট কুড বি দ্য ইম্প্যাক্ট ফর দ্য কোম্পানি? ইম্প্যাক্ট হলো তখন তার লেসার নাম্বার অফ শেয়ার ইস্যু করতে হবে। খেয়াল করছেন, যদি সে বেশি দামে শেয়ার ইস্যু করতে পারে তাহলে তাকে কম নাম্বার অফ শেয়ার ইস্যু করতে হবে। এটা কি বোঝা যায়? কারণ কি, শেয়ারের দাম বেশি, আমার কম নাম্বার অফ শেয়ার ইস্যু করতে হবে। কম নাম্বার অফ শেয়ার ইস্যু করতে হলে আমার ইস্যু কস্ট কমে যাবে, এটা কোম্পানির জন্য ভালো, এবং শেয়ার আনসাবস্ক্রিপশন হওয়ার রিস্কটাও কমে যাবে। এবং ওই নাম্বার অফ শেয়ারের উপর তো আমার ডিভিডেন্ড কস্ট ডিটারমিন হয় বা ডিপেন্ড করে, সেটাও আমার কম হয়ে যাবে যদি আমি এই বেশি ইস্যুর ক্ষেত্রে করি। এবার আসেন হচ্ছে প্রাইসিং। ইন থিওরি প্রাইসিং ডাজন্ট ম্যাটার। বুঝতে পেরেছেন? বি ইট লোয়ার প্রাইস অর হায়ার প্রাইস, ইন থিওরি কি বললাম, ইন থিওরি প্রাইসিং ডাজন্ট ম্যাটার মাচ। বুঝতে পেরেছেন কেন বলেন তো? কারণ হচ্ছে আমি যে প্রাইসিংটা করব, হায়ার প্রাইস করি আর লোয়ার প্রাইস করি, এটা আমি কার কাছে করতেছি বলেন তো? এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারের কাছে করতেছি। সো হু ইজ দ্য ওনার? এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার আর দ্য ওনার অফ দ্য কোম্পানি। তাহলে তাকে আমি বেশি আর কম দেই, এ ফান্ড তো ওরই। সো ইন থিওরি এটা আসলে ম্যাটার করে না, বাট ইন প্র্যাকটিস হলো হায়ার প্রাইসে ইস্যু করা। কেন হায়ার প্রাইসে ইস্যু করা? হায়ার প্রাইসে ইস্যু করলে ফ্যাক্টর কি, ওই যে লেস নাম্বার অফ শেয়ার হবে, ইস্যু কস্ট কম হবে, এবং হচ্ছে আপনার ওই যে ওই ডিভিডেন্ড কস্ট কমে যাবে। মেক সেন্স? বাট রিসার্চ অলসো সাজেস্ট টু ইস্যু দ্য শেয়ারস এট লোয়ার প্রাইস। কেন? লোয়ার প্রাইসে ইস্যু করলে আপনার যে বটম সাইড বা ডাউন সাইড রিস্ক বিকাম লোয়ার, কারণ তখন হচ্ছে আপনার ওই রিস্কটা কমে যায়, ওই প্রাইসের নিচে শেয়ার প্রাইস আর যাবে না। সো কোম্পানির ওই রিস্কটা কমে যায়, দ্যাট ইজ দ্য লোয়ার ক্যাপ বা ফ্লোর ভ্যালু, ওইটার নিচে আর যাবে না। এই জন্য অনেকে লোয়ার প্রাইসে ওই করতে প্রেফার করে যে আমার রাইট ইস্যু করবো, কারণ ইন থিওরিতে তো ইট ডাজন্ট ম্যাটার যে আমি হায়ার প্রাইসে করি আর লোয়ার প্রাইসে করি, যেহেতু আমি এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদেরকেই দিব, তাহলে লোয়ার প্রাইসে দিলে that will be like my cut off price or floor price, ওইটার নিচে আর যাবে না, এবং ওভারঅল কোম্পানির ভ্যালুয়েশন কখনোই ওইটার নিচে যাবে না। সো দ্যাটস দ্য রিজনিং। এইভাবেই আপনাকে অ্যানসারটা স্ট্রাকচার করতে হবে। এটুকু কি বোঝা যায়? Sir, here what does it mean by unsubscription risk? আনসাবস্ক্রিপশন রিস্ক হচ্ছে আপনি মনে করেন বিক্রি করতে চাচ্ছেন 1 লাখ শেয়ার, কিন্তু 1 লাখ শেয়ার যে বিক্রি হবে, ক্যান ইউ গ্যারান্টি দ্যাট? Can you force anyone to buy the shares? পারবেন? করতে পারবেন না। এটাকেই বলে আনসাবস্ক্রিপশন। আপনি চাচ্ছেন বিক্রি করতে, কারণ শেয়ার মার্কেট কিন্তু ইটস লাইক মুদি দোকান। আপনি ওই যে কারণ বাজারে যান, একটা লোক ইজ ট্রাইং টু সেল সাম ফিশ, আপনি এখন ওই ফিশ যদি কেউ না কেনে, আপনি কি কাউকে ফোর্স করতে পারবেন ইউ বাই ইট এট দিস প্রাইস? কিছু পারবেন না। যদি কেউ না কেনে, দ্যাট উইল রিমেইন আনসোল্ড ইন দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। Very similar to that, share market e apni you float some shares to sell, এবং it might happen যে no one is buying the shares, or maybe some of the shares remain unsubscribed. আপনারা হয়তো কিছু শেয়ার আনসাবস্ক্রাইব হয়ে থাকে, মানে কিনলো না কেউ। আনসাবস্ক্রাইব মানে হলো কেউ কিনলো না, এরকম হতে পারে না যে 1 লাখ শেয়ার আপনার 80,000 বিক্রি হয়েছে, 20,000 বিক্রি হয় না। বুঝতে পারছেন? এরকম। Here we are talking about the right share. হ্যাঁ, রাইট শেয়ার। So who told you existing to shareholders exercise the rights? এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি না। মনে করেন ইউ আর দ্য শেয়ার হোল্ডার অফ এ কোম্পানি, এবং কোম্পানি ওয়ান্টস টু সেল সাম রাইটস, এখন নট নেসেসারিলি ইউ হ্যাভ টু এক্সারসাইজ দ্যাট। আপনারা কিন্তু ইউ আর নট বাউন্ড, ইউ হ্যাভ নো অব্লিগেশন টু এক্সারসাইজ ইউর রাইটস, ইউ ক্যান রিমেইন সাইলেন্ট, ইউ ক্যান জাস্ট মেক ইট ল্যাপস। আপনি এটাকে ল্যাপস করে দিতে পারেন। Okay, sir. তাহলে কি আমরা বুঝতে পেরেছি সবাই? মানে টাইমিং এন্ড প্রাইসিং অফ শেয়ার ইস্যু, মানে রাইট শেয়ার ইস্যু। জি স্যার। ওকে, আমার মনে হয় উই শুড গো ফর এ ব্রেক নাও, তারপরে এসে আমরা আরো প্রবলেম সলভ করব। আমরা আজকে এটা শেষ করে ফেলবো। হ্যাঁ, উই ক্যানট লিঙ্গার ইট এনি ফার্দার। আরো 2-3টা কোশ্চেন সলভ করব, দেন হচ্ছে উই শ্যাল আমরা ক্লোজ দিস। স্যার আমাদের এক্সেল এর শীটগুলো তো আমাদের সাথে শেয়ার করবেন না স্যার? এই এক্সেল শীট কেন শেয়ার করতে হবে?
স্যার এই জায়গায় ফর্মুলা গুলো স্যার অনেক সময় একটু যদি ইয়ে হয়, এই জন্য একটু ফর্মুলা গুলো একটু দরকার ছিল আর কি, যদি ভুল ফর্মুলা তো টুলে যায়। অলরেডি আছে, আমার ওই সিরম সিসি দেওয়া আছে, বই আছে। আচ্ছা, আহ, এরপরেও স্যার, যদি চান আমি দিয়ে দিব, কিন্তু এটা আসলে কোনো কাজের হবে না। আপনি হয়তো চাইতে পারেন যে হাউ ডিড আই স্ট্রাকচার দ্য আনসার, এটা যদি দেখার জন্য চান দ্যাটস ফাইন, আমি দিয়ে দিব, অসুবিধা নেই। স্যার একটু দিলে হেল্প হইতো আর কি স্যার। আচ্ছা, অসুবিধা নেই, দিয়ে দিব। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, তাহলে আমরা একটা ব্রেক নেই। when shall we come back, বলেন তো কয়টার সময় আসবো? 8:55 এ আসবেন আপনারা, ঠিক আছে? ঠিক আছে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম।
Hello, are you guys back? Yes, sir. Okay, তাহলে আমরা শুরু করি। হ্যাঁ, আজকে আমাদের এটা শেষ করতেই হবে by any means. So let's get started. হ্যাঁ, just 1 second. Okay, দেখা যাচ্ছে আমি এই যে কোশ্চেন যে ওপেন করলাম। হ্যাঁ স্যার Simple. Okay, good. তাহলে হচ্ছে 29 দরকার নাই, পার্সোনাল ইনভেস্টমেন্ট দরকার নাই, শিডিউল নো কিংবা আচ্ছা, ইটস এ ভেরি গুড ম্যাথ। জেনেসিস লিমিটেড, এটা দেখ 34. Genesis Limited is a company operating in the leisure industry, has recently appointed a new finance director who is about to consider the merits of a potential investment opportunity in one of the company's existing market sector. So company হচ্ছে Genesis Limited, সে leisure industry তে আছে, সে একটা potential investment opportunity করতে চাচ্ছে এর existing market sector, তার মানে maybe leisure industry তেই সে আবার investment opportunity evaluate করতে চাচ্ছে। Company has grown rapidly in recent years, with dividend paid annually growing at an 8% per annum for the past 2 years. The company আসলে recently খুব ভালো growth করেছে এবং তার per annum dividend growth কত ছিল 8%. Okay. The finance director has been advised that such a rate of growth in dividends is expected to continue in the foreseeable future. So finance director hinted that the growth rate will be continued in the foreseeable future. So what is the key takeaway from here? বলেন তো এই প্যারা থেকে what did you understand? এটার ইয়া করেন, ইন্টারপ্রেট করেন, কি বুঝলেন এখান থেকে? Anyone? বলুন, what are the key information they are trying to communicate এখানে বলেন তো? ওই যে আপনারা বললেন যে স্কিল কোনটার উপরে কোনটা করতে হয়, এটা আমি কেমন করে বুঝবো? এটাই I am trying to teach you that. এখান থেকে কি ইনফরমেশন আমরা বুঝলাম? Apparently, হ্যাঁ বলেন। ডিভিডেন্ড গ্রোথ মডেলে আমাদের খেলতে হবে। Right, এবং very good. Dividend growth মডেলে যেতে হবে, 8% growth is there. এটা আপনাকে ইনফরমেশন দেওয়া আছে। well done. এখানে আরেকটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে এটা লেজার ইন্ডাস্ট্রিতে ওরা অপারেট করতেছে এবং নতুন appointed the director is about to consider merits of the potential investment in the company's existing market sector, এবং তারা সিমিলার আরেকটা ইনভেস্টমেন্টে যেতে চাচ্ছে। সো পসিবলি উই ক্যান অ্যাসিউম দ্যাট যে মেবি এটা হয়তো সিমিলার রিস্ক প্যাটার্নের কোনো একটা ইনভেস্টমেন্টে সে যেতে চাচ্ছে, আনলেস এনিথিং otherwise told. আচ্ছা, in the past, when undertaking net present value appraisals of such investment opportunities, the company's financial analysts have used the rate of interest in the company's long-term debt as a discounting rate. So in past, যে কোম্পানির যে অ্যাকাউন্টেন্ট ছিল, সে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট ছিল, সে লং টার্ম ডেটের যে ইন্টারেস্ট ছিল সেটাকে হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্টিং রেট হিসেবে ইউজ করতে। Do you agree with that? Do you think it's fair? Or is it rational to use that cost of debt as discounting factor? No. কেন বলেন তো? Why no? So cost of debt ইউজ করলে স্যার WACC হচ্ছে ইনক্রিজ হয়ে যাবে। না, এটার তো কারণ না। কস্ট অফ ডেট হচ্ছে লোয়ার। সো লোয়ার যদি হয়, ওটা যদি আমি ইয়া করি, ডিসকাউন্টিং করি, তাহলে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু ইনক্রিজ হয়ে যাবে। এবং কস্ট অফ ডেট যখন আমি করতেছি, এই প্রজেক্টটা তো শুধু ডেট হোল্ডারের না, দ্যাট প্রজেক্ট বিলংস টু বোথ ডেট হোল্ডার এন্ড ইকুইটি হোল্ডার। দেয়ারফর যখন আমার ডেট নিচ্ছে, আমার ইকুইটি হোল্ডারের কষ্ট বেড়ে যাচ্ছে, এবং এই জন্য আমাকে অবশ্যই ইনস্টেড অফ কস্ট অফ ডেট উই শুড বেটার বি ইউজ WACC, তাই না? Yes, sir. অ্যানসারটা হবে সেটা। হ্যাঁ, তারপরে দেখেন, the new finance director believes that it would be more accurate to use the company's weighted average cost of capital as a discount rate. নতুন ফাইন্যান্স ডিরেক্টর সে বলছে কারেন্ট মানে weighted average cost of capital ইউজ করা উচিত। ওকে, information regarding the capital structure of the company. Okay, ordinary shares of Genesis Limited are currently 1.5 ex-dividend, recently paid dividend 5 pence per share. You see, share price is given, share dividend is given, also after growth rate 8% is given. Will you be able to calculate cost of equity here? Yes, sir. সবাই পারবেন এটা ক্যালকুলেট করতে, কস্ট অফ ইকুইটি?
হ্যালো, জি স্যার। পারা ওকে, যাবে স্যার। নাইস। 2 নম্বরে বলেছে কোম্পানি হ্যাজ ইস্যুড 20 মিলিয়ন 8.4%। আচ্ছা, এটা নাম্বারটা লিখে রাখেন 34, হ্যাঁ। Company issued 20 million 8.4% preference shares which has a nominal value of 1 এবং current ex-dividend market value 0.80. So preference share 8.4%, 0.80 per share is the current market value. Will you be able to calculate cost of preference share then? What do you think? দেখেন আমাদের তো ডিভিডেন্ডের রেট দেওয়া আছে 8.4%, তাই না? তাহলে 1 টাকার উপর আপনি 8.4% অ্যাপ্লাই করবেন, দ্যাট দ্য ডিভিডেন্ড রেট। কারেন্ট প্রাইসও দেওয়া আছে 0.8 প্রেফারেন্স শেয়ারে, সেটাও আপনি দিয়ে দিলেন, তাহলেই তো হয়ে গেল। 8.4 দিয়ে 1 এর উপর অ্যাপ্লাই করে যেটা হয় তাকে কারেন্ট মার্কেট প্রাইস দিয়ে ডিভাইড করলেই তো আপনার প্রেফারেন্স শেয়ারের কস্ট পেয়ে গেলেন, isn't হ্যাঁ it? স্যার। Okay. Yes, sir. The company has also issued 40 million of 5% irredeemable debenture, which has a current market value of 50%. এটা কি বলেছে? Irredeemable. So irredeemable, do we need to use IRR? No, sir. No, straight way আমরা এই করতে পারি। তাহলে এটার রেট কত? নমিনাল রেট 5%। আর এটার হচ্ছে আপনার ভ্যালু কত? 50% এ ট্রেড হচ্ছে। তার মানে 100 টাকা যদি বন্ডের দাম হয় সেটা এখন 50% এ হচ্ছে। সো এটাকে আমরা হচ্ছে নিয়ে আফটার ট্যাক্স করে ফেললে আমরা উই ক্যান ক্যালকুলেট কস্ট অফ ডেট আফটার ট্যাক্স। ঠিক আছে? জি স্যার। Okay. Finance director is satisfied that new investment goes ahead, then funding it will be such that historic financial mix of the company will remain unchanged. মানে historically আমাদের যে financial mix ছিল সেটা will remain unchanged. That's a very good piece of information. So you see, previously we have seen they are going to invest in the same industry which is leisure industry, এবং historical যে financial mix ছিল that will remain unaltered or unchanged, meaning we can possibly use current WSCC unless otherwise indicated. So finance director has also the following summarized opening balance sheet of Genesis as under net asset দেওয়া আছে, ordinary share, preference share, irredeemable debenture এবং reserves দেওয়া আছে। Okay. Profit after tax, interest, preference dividend for the year 30. Dividend হচ্ছে 10, corporate tax rate কত? 30%. Okay. So calculate the company's weighted average cost of capital using the company's dividend growth forecast. এটা কি পারা যাবে নাকি আমার দেখাই দিতে হবে? স্যার এটা করতে পারবো, অলরেডি আমরা স্যার ইয়াগুলো বের করে ফেলছি। রাইট। তাহলে এটা পারা যাবে। শুধু এখন বলেন তো মার্কেট ভ্যালু কিভাবে বের করব? আমার এখানে শেয়ারের প্রাইস আছে কত? 1.5 করে, ঠিক আছে? কারেন্টলি কোটেড কত? 1.5। অর্ডিনারি শেয়ার হচ্ছে 1 টাকা করে 200 মিলিয়ন, তাহলে 200 মিলিয়নকে 1.5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে you will get the market value of ordinary shares. Okay. Preference share আছে কত? 20। প্রেফারেন্স শেয়ারের মার্কেট ভ্যালু কত? 80। তার মানে হচ্ছে এটাকে আপনি 80% দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে you will get the preference shares value. আপনার irredeemable ডিবেঞ্চারের ভ্যালু হচ্ছে 40, কিন্তু এর মার্কেট ভ্যালু কি? 50%। তো আপনি এই যে 40 এর সাথে 50% যদি মাল্টিপ্লাই করেন তাহলে you will get the irredeemable ডিবেঞ্চারের মার্কেট ভ্যালু, মানে ওইটার 50% হবে। দেন ওটাকে ওয়েটেজ করে আপনি ক্যালকুলেট করতে পারবেন। Is that understood? Yes, sir. রিজার্ভ কি আর মার্কেট ভ্যালু দরকার আছে? নো স্যার। এখানে তো আর নো না। ইরিডিমেবল ডিবেঞ্চার স্যার এখানে 0.80 যেটা আছে, হ্যাঁ, এটা 50% যে এটা ইরিডিমেবল এর কিভাবে বুঝবো? এখানে তো কেন? এটা তো প্রেফারেন্স বলে শেয়ার। দিচ্ছে which have a current market price of 50%. ইরিডিমেবল এ বলে দিচ্ছে না কারেন্ট মার্কেট প্রাইস 50%, মানে 100 টাকার বন্ড 50 টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তাহলে 40 টাকার বন্ডের মার্কেট ভ্যালু কত? 50%, 20 টাকা, মানে 20 মিলিয়ন। ওকে। আচ্ছা, ওকে। তাহলে নাম্বার এ
শেষ হয়ে গেল। বিতে বলেছে finance director has explicitly assumed that current capital structure will be maintained. Discuss and evaluate other assumptions that are implicitly being made when using WSCC as discounting rate for appraising the investment appraisal. তো আমরা WSCC ইউজ করার জন্য what are the assumptions we take বলেন? এটা আমি আপনাদেরকে অলরেডি মাল্টিপল টাইমস বলেছি, সেভারাল টাইমস বলেছি। When can we use WSCC as discounting factor? সিমিলার মার্কেট রিস্ক থাকতে হবে। Right? Market risk না, business risk. বিজনেস মার্কেট রিস্ক কিন্তু ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, তারপরে বিজনেস রিস্ক। হ্যাঁ, তারপরে বলেন। কাম অন, সিমিলার বিজনেস রিস্ক থাকতে হবে। তারপর কি? ক্যাপিটাল ইন্টারেস্ট রেট উইল রিমেইন সেম, দেন হচ্ছে ট্যাক্স রেট Right. সেম থাকতে হবে, তারপরে গিয়ারিং capital mix সিগনিফিক্যান্টলি same চেঞ্জ থাকতে হবে। হবে না বা চেঞ্জ করা Right. যাবে না। তারপর হ্যাঁ, স্যার আর আমরা যে ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেলটা করেছি সেটা হচ্ছে স্যার কারেক্ট হতে হবে, মানে জাস্টিফাইড। না, এটা তো আর এত কিছু নাই হুম। এখানে। আচ্ছা স্যার, এখানে আরেকটা আছে হচ্ছে প্রজেক্ট হচ্ছে মার্জিনাল যদি হয় সেক্ষেত্রেও আপনি করতে পারেন, আপনি ইররেসপেক্টিভ অফ এনি ক্যাপিটাল মিক্স, সেক্ষেত্রেও আপনি সেটা ইউজ করতে পারেন। ভেরি গুড, তাহলে এইভাবে হচ্ছে আমরা এটাই অ্যান্সারটা দিব। পরেরটা বলেছে use the version of Gordon growth model based on earnings retention, that is G equals to R into B, to calculate an alternative dividend growth rate for the company. মানে কোম্পানির আমাদের তো দেওয়া আছে 8% গ্রোথ রেট, অল্টারনেটিভলি গর্ডন গ্রোথ মডেলে আমাদের কিভাবে ইয়া করা যাইতে পারে জি সেটা বের করতে বলেছে। দেখেন আমাদের প্রফিট আফটার ট্যাক্স ইন্টারেস্ট কত রয়েছে 30, এবং ডিভিডেন্ড সে কত দিয়েছে 10, তাই না? তাইলে কতটুকু সে রিটেইন করেছে? 20। তাইলে let's go back to the Excel. PAT হলো 30, তাই না? আর এইখান থেকে ডিভিডেন্ড দিয়েছে 10, তাহলে রিটেনশন 20। তাহলে আমি যদি বলি বি কত, আমাদের বি মানে কি আর্নিংস রিটেনশন রেশিও, সেটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি না 20/30, দ্যাটস দ্য বি। ঠিক আছে, ওকে জি স্যার। ওকে স্যার। আবার আমাকে কি বের করতে হবে আর, কিন্তু নেট অ্যাসেট দেওয়া ছিল ওই কোশ্চেনে, কত আছে দেখেন তো নেট অ্যাসেট? 410 স্যার 410। 410। তাইলে আমাদের আর কত হবে? আর হবে হচ্ছে টোটাল আর্নিং ডিভাইডেড বাই হচ্ছে নেট অ্যাসেট, এটা হচ্ছে 0.07। তাহলে এইটার যদি আমি এখন জি বের করতে চাই, এই দুটো মাল্টিপ্লাই করলে হয়ে যায়। নেট অ্যাসেট থেকে কি রিটেনশনের ওই ভ্যালুটা কি বাদ দিতে হবে? কোনটা? ও ওইটা হচ্ছে ইউ ক্যান মেক সাম অ্যাডজাস্টমেন্ট, যদি আপনার এরকম হয় যে ওইটা ওপেনিং ক্লোজিং এর ইস্যু যদি থাকে তাহলে আপনার ওইটা মাইনাস করে নিতে হবে। আপনারা ওইটা একটু পড়ে দেখবেন, যদি ওপেনিং ক্লোজিং এর ইস্যু থাকে তাইলে কিন্তু এটা মাইনাস করে নিতে হয়। বুঝতে পেরেছেন? হ্যালো, কিন্তু এইখানে তো ওরকম আমি দেখতেছি না যে ওপেনিং ক্লোজিং এর তো কোনো মিসম্যাচ নাই এখানে, কারণ এইখানে আপনাকে বলেছে ব্যালেন্স শিট 31 ডিসেম্বর, এইখানেরই ইনফরমেশন দেওয়া আছে, সব 31 ডিসেম্বরের ইনফরমেশন দেওয়া আছে। সো আমরা ওইটা দিয়ে তো আমরা এই করে নিয়েছি। আর একটা ম্যাথ আমি আপনাদেরকে ইন্টারঅ্যাকটিভ কোশ্চেন যখন করাচ্ছিলাম তখন অ্যাডজাস্টমেন্ট দেওয়া লাগছিল, কারণ ওইটাই হচ্ছে আপনার ওই ইনফরমেশনটা ওইভাবে বলা ছিল না, সো ওইখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিয়ে আমরা ওইটা বের করেছিলাম। ঠিক আছে, ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? ক্লিয়ার। ওকে ওকে স্যার। তারপরে কি আছে, আইডেন্টিফাই মেজর লিমিটেশনস অফ দ্য গর্ডন গ্রোথ মডেল ইন অ্যাবাভ সি, মানে গর্ডন গ্রোথ মডেলের মেজর লিমিটেশনস কি। দেখেন এইটার কিভাবে অ্যানসার করতে হয় আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেই। স্যার জিটা কিভাবে পেলাম স্যার একটু জিটা?
জি তো আমার জি ইকুয়ালস টু আর ইনটু বি, আমরা এটা দেখেছি না এতদিন, জি ইকুয়ালস টু আর ইনটু বি, সরি স্যার, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। মানে গর্ডন গ্রোথ মডেলে। আচ্ছা, এবার আসেন হচ্ছে গর্ডন গ্রোথ মডেলের প্রবলেমটা আপনাকে আইডেন্টিফাই বা লিমিটেশনসটাকে বলতে বলেছে, তাই না? আর ইনটু বি। দেখেন ফর্মুলার থ্রুতে আপনি সবসময় বোঝার চেষ্টা করবেন হোয়াট কুড বি দ্য পোটেনশিয়াল প্রবলেম উইথ দ্যাট। পোটেনশিয়াল প্রবলেম উইথ জি ইকুয়ালস টু আর ইনটু বি। আর মানে কি? আর মানে কি? অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন। এইটা অ্যাসিউম করে নেয় অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন উইল রিমেইন সেম। এটা কি পসিবল প্র্যাকটিক্যালি যে আপনার সব সময় একই রেটে আপনার অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন হবে ইন দ্য কামিং ইয়ার্স? না স্যার। নো স্যার। তাহলে এটা একটা লিমিটেশনস না? জি স্যার। ওকে, বি মানে কি? রিটেনশন রেট। আর্নিংস রিটেনশন রেট। এটারও কি? এটা হচ্ছে আমরা ধরে নিয়েছি will remain same. এটাও কি প্র্যাকটিক্যালি পসিবল? এখানে আরেকটা অ্যাজাম্পশনস হচ্ছে ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও। এটা কি হবে? এটাও রিমেইন সেম। এটাও কি প্র্যাকটিক্যালি পসিবল যে প্রতি বছর একই রেটে আমি পে আউট রেশিও দিব? পসিবল না। ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের স্পিরিট হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো, কিন্তু এখানে ইনস্টেড অফ ক্যাশ ফ্লো এটা হচ্ছে dubious reliance on profit, accounting profit instead of cash flow. বুঝতে পেরেছেন? তাইলে আমরা কি বললাম যে dubious reliance on profit, এই ফর্মুলাটায় আমরা হচ্ছে প্রফিটের উপর ডিপেন্ডেন্সি দেখতে পারি instead of cash flow। এই জিনিসগুলো বলে দিলেই তো হইলো। These are the major drawbacks of this limitations of this particular area। এবং আরো দু একটা মনে হয় বই আমি দেখাইছিলাম, দু একটা বেশি আছে। at least you should be able to write down this। এইগুলা লিখলেই আপনি পাস করে যাবেন। এইটাই তো লিখতে পারেন না লোক। বুঝতে পেরেছেন যে how to identify the limitations of particular model? any particular model আপনি ওই ফর্মুলা দিয়েই বুঝতে পারবেন, মানে যে আসলে এখানে প্রবলেম কোথায়, কারণ ফর্মুলায় যে ডেটা ইউজ করা হচ্ছে সেটার উপর আপনার কিন্তু বেসিক্যালি these are the limitations, যে ওই জিনিসটা সেম থাকবে কিনা, রেটটা সেম থাকবে কিনা, ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও সেম থাকবে কিনা। এখানে অ্যাকাউন্টিং প্রফিটের উপর ডিপেন্ড করে আমরা জি বের করতেছি, এটা তো আমার ঠিক না, এটা তো ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের স্পিরিটের এগেইনস্ট। আর ইউ অল ওকে? ইয়েস স্যার। জি স্যার। ভেরি ওয়েল, তাহলে মুভিং অন। এডুকেয়ার, হ্যাঁ ওকে, এডুকেয়ার ইটস এ গুড ম্যাথ, এটা আমাদের করা দরকার। এডুকেয়ার হচ্ছে ওকে, এটা পড়েন মাইন্ডফুলি, হ্যাঁ। Eduquel Limited 35, take the note. You are a member of the finance staff of Eduquel Limited, which shares are listed on the London Stock Exchange. You have been asked to drive a weighted average cost of capital for use of assessing a major investment in a training facility in China. Tell me, what is the key information? What is the key takeaway from this particular para? Or yeah, থেকে কি বুঝতে পারেন? ভালো করে অ্যাক্টিভলি পড়ে আমাকে বুঝান তো, এই প্যারা দিয়ে আমি কি বুঝতে পারি, এই ইনফরমেশন থেকে কি বোঝা যায়? স্যার ডিফারেন্ট মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করতেছে এটা। ভেরি গুড, হু সেড দিস? রাহিমা মারিয়াম। ওকে, ওয়ান্ডারফুল, ভেরি ওয়েল না। দেখেন এইটা প্রথম ইনফরমেশন যেটা একটা লন্ডনের কোম্পানি, ওকে,
এই লন্ডনের কোম্পানি কোথায় যাচ্ছে? চায়নায় যাচ্ছে। ওকে, 2 নাম্বার হচ্ছে ইউ হ্যাভ বিন আস্কড টু ড্রাইভ এ ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল, আপনাকে বের করতে বলছে ফর ইউজ ইন অ্যাসেসিং মেজর ইনভেস্টমেন্ট ইন চায়না। ওকে, are we going to use current WSCC for investment appraisal in China, which is very different market than London market? First information, বুঝতে পেরেছেন, which is conflicting, আপনার এখানেই কিন্তু প্রবলেম আছে, so that has been identified. Okay, 2 নম্বরে বলেছে কোম্পানির ব্যালেন্স শিট 120 million ordinary share, reserves 9% loan stock, এগুলা বলা আছে। 31st August 2003 the shares are quoted at 121 come dividend. So come dividend হলে সাথে সাথে মাথায় আসতে হবে it has to be ex dividend, মানে এটার ডিভিডেন্ড মাইনাস করতে হবে with a dividend of 5.2 per share due very shortly. তাহলে আমি যদি ex dividend বের করতে চাই, what do I need to do? স্যার 5.2 মাইনাস করতে হবে 1 মাইনাস করতে হবে। Very well. Over recent years dividend have increased at a rate of 5%. What is the growth rate here? percent. What is the growth rate? Sir, 5%. 5%, sir. Growth rate কত? এই যে dividend have increased 5% a year. Yes, sir, 5%. 5%. The general view in the company is that the rate has been and will continue to be the target dividend growth rate. Okay, এখান থেকে কি will you be able to calculate cost of equity? Obviously, sir. Obviously, very good. That's the confidence I want. 2 নম্বরে বলেছে loan stock is not listed. এই লোনটা listed না, it is due to be redeemed at par on 31st August 2005. এটা 2005 এ কি হবে? এটা আপনার যে রিডিম হবে। এখন কত সাল? 31st August 2003। তাহলে নেক্সট কত ইয়ার আরো এটা কন্টিনিউ হবে? 2 years 2 years. 2 2 years. years, 4 and 5. Fantastic. Taile interest is payable annually on 31st August. You have looked at the current prices of the similar but listed loan stocks of comparable companies, and you have concluded that cost of Educator's loan is 5.5% per annum after corporate tax. Tahole dekhen, you can recall the YOLO PLC. The very similar information is given here. So cost of date is given, after tax cost of give date koto আছে এখানে after tax cost বলেন 5.5%. 5.5%. 5. So what do we need to do here? কি করতে হবে? What do we need to do? স্যার ডেপ্টের ভ্যালু বের করতে হবে না স্যার? Very good. ডেটের ভ্যালু বের করতে হবে। এটাকে হচ্ছে যে ইন্টারেস্ট এবং প্রিন্সিপাল, সেটাকে 5.5% এ নিব, এবং রিমেম্বার ইন্টারেস্ট হ্যাজ টু বি আফটার ট্যাক্স। মনে থাকবে, আফটার ট্যাক্স ইন্টারেস্ট নিয়ে আপনি টোটালটা নিয়েই করতে পারেন, অথবা একটা বন্ডের করতে পারেন, করে মাল্টিপ্লাই করতে পারেন, করে আপনাকে ভ্যালুয়েশন বের করতে হবে। ওয়ান্ডারফুল। After looking at your workings for WSCC, a colleague expressed the view that since the cost of equity linked to dividend cost of debt is lower than the equity, a company can reduce its WSCC by paying a smaller dividend. আচ্ছা, ওটা আমরা পরে আসতেছি। প্রথমে বলেছে determine company's WSCC as at 31st August 2003. Can you do that? পারা যাবে? Okay, yes, sir. ওকে। 2 নম্বরে বলেছে যে এই after looking at the workings WSCC, colleague বলতেছে since the cost of equity is linked to dividend, cost of debt is lower than the for equity, a company can reduce its WSCC by paying a smaller dividend. Company WSCC reduce করতে পারে by paying what? A smaller amount of dividend. She went on to say that she finds it odd that company should have a target dividend growth rate. Companyর একটা target dividend growth rate থাকা উচিত, and that this contrast with what she has read about the dividend policy. So ওই dividend policy সম্পর্কে যেটা পড়েছে, আচ্ছা আচ্ছা, she also asked why accountant needed to be taken off the loan stock not being listed. Okay, এই particular questionটা I want to park it for the time being, because we have a chapter where I will be discussing, or maybe your another teacher will be discussing about the relevance of the dividend policy, and you have to link it with the MM theory. Dividend policy দুইটা theory আছে, একটা হচ্ছে traditional theory আর একটা হচ্ছে MM theory. You need to know that before answering. So এই জিনিসটা আমরা এখন অ্যানসার করব না, কারণ ওই থিওরিটা আমরা এখনো পড়াইনি। সো আইদার আপনার অন্য যে টিচার উনি যদি ওই চ্যাপ্টারটা উনি করিয়ে দিবে, অর আমি করাই দিলে, অনলি দেন ইউ উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এখন আর আমরা এই ডিসকাশনে না যাই। বুঝতে পেরেছেন?
তাহলে বি নাম্বার আপনার আসলে এখন করার দরকার নাই। সি নাম্বারে বলেছে outline regions why WSSC determined A may not be suitable for assessing the investment in China. So কেন আমরা এটা যে চায়নার এটা কেন আমরা ইউজ করতে পারবো না? You have already mentioned যে it's a different ওই যে প্রথমে you always start with the current WSSC can be used if it meets the following criteria. তখন আপনি বলবেন এই ক্রাইটেরিয়া এখানে মিট করতেছে না, therefore current WSSC should not be suitable for assessing the investment in China. Nice, sweet, and that's the conclusion. Okay. Hello. জি স্যার বলুন। বলেন। স্যার এটা আপনি যখন এখন লিংক করাচ্ছেন তখন স্যার এগুলা মানে খুব ইজি মনে হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, এটা তো ইজি। আমরা যখন স্যার করি, স্যার আমরা যখন সলভ করার চেষ্টা করি তখন স্যার জিনিসগুলো স্যার এত কমপ্লেক্স কেন মনে হয়? না, এটা আমি আপনাকে বলছি যে স্কিল ইজ নট সামথিং ইউ ক্যান ডেভেলপ ওভারনাইট। মানে ডু ইউ এক্সপেক্ট যে আপনি হচ্ছে জাস্ট শুরু করতেছেন এবং হচ্ছে ইউ উইল বি এবল টু সলভ দ্য ওয়ে আই ক্যান ডু। কারণ আমি তো আই হ্যাভ বিন টিচিং দিস ফর মেনি ইয়ার্স এবং স্লোলি আমার এই স্কিল ডেভেলপ হয়েছে, তাই না? তো এই যেটা এটা কি আপনি একদিনে পারবেন? এটা তো হবে না একদিনে। এটার জন্য আপনাকে এই জন্য বলে স্কিল ডেভেলপমেন্ট গ্রিড আছে, ইউ নিড টু প্র্যাকটিস মোর এন্ড মোর এন্ড মোর এন্ড অনলি দেন ইউ শুড বি এবল টু মানে পাস থ্রু। বুঝতে পেরেছেন? কারণ এটা তো হবে না, এটা কি ফেয়ার অ্যাজাম্পশন যে আপনি ডে ওয়ানেই আপনি আমার মতন পারবেন? এটা তো হবে না। 10 years maybe 15 years maybe only then you can claim okay probably I can solve like him. বুঝে গেছেন? রাইট স্যার। আপনার তো এত দরকার নাই, you don't need to be a master. আগে পাস করেন, পাস করার পরে you can become a master, তাই না? ইনশাআল্লাহ স্যার, ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এবার 36 এটা কিন্তু আমরা এটা বাদ দিয়ে দিলাম, 35 আমরা শেষ করি। 36 দেখেন Shadelbrook Limited. Shadelbrook Limited is the math we are going to solve. Specifically এটা আমরা কেন করব? দেখেন এতক্ষণ ধরে আমরা বলেছি when we can use the WSCC সেই লাবলা এগুলো দেখছি। তাহলে আমাদের আরেকটা ছিল না যে আচ্ছা WSCC ইউজ করব না, now you tell me which alternative we can use. তো তখন আমরা বলেছি কি alternatively হচ্ছে we need to look at a similar listed company, find out a look at the beta factor এবং we need to adjust them. এরকম একটা আমরা করেছিলাম না ডে ওয়ানে, যে যদি আমরা অল্টারনেটিভ ওয়েতে কিভাবে আমরা WSCC ক্যালকুলেট করতে পারি যদি আমার ডিফারেন্ট রিস্ক লেভেল হয় ইনস্টেড অফ WSCC। তো ওই জিনিসটা যদি আমরা করতে চাই সেইটার প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমটা আমরা এখন 36 এ দেখবো। Shadelbrook is a very good math. এটা আসলে ওই যে WSCC এর বদলে কিভাবে আমরা অন্যটা করতে পারি সেটা এখান থেকে আপনি you will get the understanding of. So Shadelbrook Limited is a company intends to raise floating rate finance in order to establish a new production plant in Czech Republic. So Shadelbrook একটা কোম্পানি, এটা আমরা ধরে নিচ্ছি ব্রিটিশ কোম্পানি। সো এটা কোথায় করবে? এক্সপ্যানশন করবে চেক রিপাবলিকে, ঠিক আছে? Shadelbrook Limited evaluates its investment using NPV, but the finance director is not sure which cost of capital to use for discounting purpose. কোন cost of capital use করবে discounting purpose. The company is also proposing to increase its equity finance in the near future for expansion, resulting overall a little change in the company's market weighted capital gearing. So কোম্পানির যে আসলে ইকুইটি ফাইন্যান্স থেকে করবে সে ফান্ডিং করবে এবং মনে করতেছে যে তার ওয়েটেড যে ক্যাপিটাল গিয়ারিং সেটারও অত বেশি চেঞ্জ আসবে। ওকে, প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট কোম্পানির দেওয়া আছে এবং এখান থেকে ইউ গট দ্য আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য রিটেইন আর্নিংস, ব্যালেন্স শিটে নেট অ্যাসেট, নন কারেন্ট অ্যাসেট আছে, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, মিডিয়াম এন্ড লং টার্ম লোন, ইস্যুড অর্ডিনারি শেয়ার ক্যাপিটাল আছে, রিজার্ভস রয়েছে। ওকে, মিডিয়াম এন্ড লং টার্ম লোন ইনক্লুড 75। মিডিয়াম এন্ড লং টার্ম লোন কত আছে দেখেন তো, এই যে 210, ঠিক আছে? এটা আছে 210 মিলিয়ন। এটার মধ্যে 75 মিলিয়ন রয়েছে 14% ফিক্সড রেট বন্ড ডিউ টু ম্যাচিউর ইন 5 years টাইম এন্ড রিডিমেবল এট 100। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তাইলে মিডিয়াম এবং লং টার্ম লোনের মধ্যে 75 মিলিয়ন কি রয়েছে? ফিক্সড রেট বন্ড, যেটা ম্যাচিউর হবে কোন সময়ে? 5 years টাইমে, এবং রিডিম হবে কত? 100। Current market price of the bond is 119.50. Other medium and long-term loans are floating rate at bank
লোন at base rate plus 1%. আদার যেটা আদার মানে হচ্ছে আমাদের 210 এর মধ্যে 75 হচ্ছে 14% ফিক্সড রেট বন্ড, আদার যে 135 আছে সেটা হচ্ছে লোনস এন্ড মানে এটা হচ্ছে আদার মিডিয়াম এবং লং টার্ম লোন, ওটা আসলে মার্কেট রেট হয়। তাইলে we can clearly see we have got two components in the medium and long term loan. One is bond, another is আপনার হচ্ছে ফ্রেশ লোন বা নরমাল লোন, ওকে, বা প্লেন লোন। এখন আপনারা বলেন দুইটা লোনের ইন্টারেস্ট রেট কিন্তু দুই রকম, মিডিয়াম এবং লং টার্ম লোন, দিস ইজ বেসিক্যালি সরি বন্ড যেটা বন্ড রিডেমেবল বন্ড। সো হুইচ মডেল শ্যাল উই ইউজ টু ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ বন্ড? IRR ব্যবহার করতে হবে। আইআরআর ইউজ করা উচিত, ভেরি কারেক্ট। বাট আমি আপনাদেরকে আরেকটা ক্লু দিয়ে দেব, যেসব ক্ষেত্রে রিডিমেবল হবে হচ্ছে এট পারে, ঠিক আছে, কি বললাম, যেসব ক্ষেত্রে রিডিমেবল হবে এট পারে সেই সব ক্ষেত্রে ইনস্টিড অফ আইআরআর ইউ ক্যান ইউজ দা ইরিডিমেবল বন্ডের যে ফর্মুলা সেটা, কারণ এই ক্ষেত্রে অ্যাপ্রক্সিমেটস মানে ওই রেটটা অ্যাপ্রক্সিমেটস দা আইআরআর, ওইটা যদি আপনি আইআরআরও করেন দ্যাট উইল বি ভেরি ক্লোজ টু আইআরআর। এই জন্য আপনি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক দ্য শর্টার পাথ, কুইক পাথ, ইউ ক্যান পসিবলি ডু দ্যাট। অল্টারনেটিভলি আপনি যদি মনে করেন নো আই ওয়ান্ট টু ফলো দ্য আইআরআর পাথ, দ্যাটস ওপেন টু ইউ, বাট দ্যাট ইজ এ পিস অফ ইনফরমেশন, ইউজফুল পিস অফ ইনফরমেশন আই এম গিভিং। যে ক্ষেত্রে রিডেমিশন ভ্যালু এট পারে থাকবে সেক্ষেত্রে আপনি আইআরআর এর বদলে আপনি স্ট্রেট ইরিডেমেবল বন্ডের ফর্মুলা ইউজ করতে পারবেন। আর উই ক্লিয়ার অন দ্যাট? ইয়েস স্যার। ওকে, সবাই কি বুঝতে পেরেছেন আমার কথাটা? স্যার এই ক্ষেত্রে স্যার আইআরআর একটু ক্লিয়ার করে হবে, দিন, কেন স্যার, আইআরআর একটু। না করলে হবে বলেন তো? রিটার্ন মানে হাউ ডু ইউ প্রোনাউন্স, আপনার এটা কি রিটার্ন? রিটার্ন না, রিটার্ন স্যার, রিটার্ন। জি রিটার্ন। আচ্ছা আচ্ছা, রিটার্ন। তা রিটার্ন বলেন তো, এটা আমরা কেন আইআরআর করতেছি না? স্যার এটা রিডিমেবল এট পার হলে তখন আইআরআর না করে আমরা স্ট্রেট রেটে ক্যালকুলেশন করি। রাইট রাইট। আর বাকিটা তো আমরা নরমাল ওয়েতে করব। কর্পোরেট Yes. রেট 30%, মার্কেট প্রাইস অফ দ্য অর্ডিনারি শেয়ারস কত আছে? 376। শ্যাডেল ব্রুকস লিমিটেড ইকুইটি বেটা কত আছে? 1.18। সিস্টেমেটিক রিস্ক অফ দ্য ডেট মে বি অ্যাসিউমড টু বি 0। রিস্ক ফ্রি রেট কত? 7.75। মার্কেট রিটার্ন 14.5। ব্যাংক বেস রেট 8.25। এটার ইউজ কি? ওই যে আদার যে লোন আছে সেটা বলেছে ব্যাংক বেস যে রেট আছে তার সাথে 1% যোগ হবে, তাইলে ব্যাংক বেস রেট কত? 8.25, তার সাথে 1% যোগ হয়ে কত হলো? 9.25। ওখান থেকে যদি আমি ট্যাক্স বাদ দিই সেটা হবে হচ্ছে আদার মিডিয়াম এবং লং টার্ম লোনের ইন্টারেস্ট রেট। ওকে, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। তাইলে শ্যাডেল ব্রোকের ইকুইটি বেটা কত? 1.18, আর সিস্টেমেটিক রিস্ক 0, রিস্ক ফ্রি রেট, মার্কেট রিটার্ন বলা রয়েছে। The estimated equity beta of the main Czech competitor in the same industry as the new proposed plant is 1.5. আমরা বলেছি না যখন আপনার রিস্ক চেঞ্জ হয়ে যায় you need to find out a similar listed company, তাহলে চেক রিপাবলিকে একটা লিস্টেড কোম্পানি বের করেছে, সে তার বেটা কত? 1.5. Competitors capital gearing 35% equity, 65% debt by book value, 60% equity, 40% by market value. Always আপনার ওই যে ইয়াটা আমরা কিসে নিব? ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার বুক ভ্যালুতে না মার্কেট ভ্যালুতে? মার্কেট ভ্যালু। আমরা সবসময় মার্কেট ভ্যালুতে নেই। সো দুইটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে, বুক ভ্যালু এন্ড মার্কেট ভ্যালু। উই অলওয়েজ কনসিডার দ্য মার্কেট ভ্যালু। The Czech corporate tax rate may be assumed 30%. তাহলে এইটার যদি আমরা সলিউশন করতে চাই, দেখেন এই ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস বুঝলাম, উইল নট বি এবল টু ইউজ ডিভিডেন্ড মডেল, কারণ এখানে ডিভিডেন্ডের ইনফরমেশন দেওয়া নাই। উই নিড টু ইউজ সিএপিএম মডেল, কারণ আপনাকে রিস্ক ফ্রি রেট, মার্কেট রিটার্ন এগুলো দেওয়া আছে, এবং ইউ হ্যাভ বিন গিভেন দ্য ইনফরমেশন অফ চেক কম্পিটিটর। সো চেক কম্পিটিটরের ওই বেটা নিয়ে ওইটাকে অ্যাডজাস্ট করে দেন ইউ নিড টু ক্যালকুলেট আপনার ওই যে কস্ট অফ ইকুইটি, দেন ইউ অলসো নিড টু ক্যালকুলেট কস্ট অফ ডেট, কস্ট অফ বন্ড, তারপরে আপনি এটাকে WSCC করবেন, এবং দ্যাট উইল বি ইউজড ফর দ্য ইভ্যালুয়েশন অফ ইনভেস্টমেন্ট ইন চেক রিপাবলিক। ওকে, সো এটা যদি আমরা করতে যাই, দ্য মোস্ট ক্রুশিয়াল পার্ট হলো আপনার কস্ট অফ ইকুইটি বের করা। সো হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট? দেখেন, সো কস্ট অফ ইকুইটি যদি আমি বের করতে যাই, কস্ট অফ ইকুইটি ফার্স্টে আমাকে
বের করতে হবে কি, ফাইন্ড আউট এ সিমিলার লিস্টেড কোম্পানি। কেন আমাকে সিমিলার লিস্টেড কোম্পানি করতে হবে? কারণ কোম্পানি ইজ ট্রাইং টু ইনভেস্ট ইন চেক রিপাবলিক, ঠিক কিনা? তো আমরা কিন্তু চেক রিপাবলিকের মেইন কম্পিটিটরকে আইডেন্টিফাই করে ফেলছি ফ্রম দা ইনফরমেশন। সো আমরা পেয়ে গেছি না? 2 নম্বরে বলেছে লুক এট দা বেটা ফ্যাক্টর। ওই কম্পিটিটরের বেটা ফ্যাক্টর কত সেটা আপনার দেখতে হবে, কত? 1.5। তারপরে বলেছে আনগিয়ার দা বেটা। নাও এইটার জন্য আপনাকে আরেকটা ইনফরমেশন জানা দরকার। হোয়াট ডু উই আন্ডারস্ট্যান্ড বাই বেটা? বলেন, হোয়াট ইজ বেটা? বেটা কি? স্যার যেটার মাধ্যমে রিস্ক অ্যানালাইজ মানে মেজার করা যায়। রাইট, যেটার মাধ্যমে রিস্ক মেজার করা যায়, ভেরি কারেক্ট। তারপরে বেটা দেখতে কেমন? এই যে, তাই না? এটাকে বলে বেটা। দেখেন, বেটা হচ্ছে 2 রকম, 2 টাইপস অফ বেটা। অ্যাসেট বেটা আর একটাকে বলে ইকুইটি বেটা। অ্যাসেট বেটার মধ্যে নো ডেট, কোনো ডেটের ইম্প্যাক্ট থাকে না। ইকুইটি বেটার মধ্যে ডেটের ইম্প্যাক্ট আছে, ইনক্লুডেড। তাহলে which one is more risky, asset beta or equity beta? ইকুইটি বেটা। Equity beta, very good. তাহলে equity beta seems more risky than asset beta। যদি আপনাকে কোনো কিছু বলা না থাকে, কোনো কোশ্চেনে জাস্ট বেটার কথা বলা থাকে, তাহলে আপনাকে ধরে নিতে হবে দিস ইজ asset beta, সরি equity beta। তাহলে যদি আপনাকে বেটার ইনফরমেশন দেওয়া থাকে, কোনো কিছু বলা না থাকে, তাহলে কি বেটা ধরে নিব? এটা ইকুইটি বেটা। আর যদি স্পেসিফিক্যালি বলা থাকে অ্যাসেট বেটা, তাহলে অ্যাসেট বেটা। এখন আপনারা আরেকটা জিনিস বলেন, কোন একটা কোম্পানির অ্যাসেট বেটা এবং ইকুইটি বেটা দুইটার মধ্যে কোন বেটাটা বড় হবে? অ্যাসেট বেটা বড় হবে না ইকুইটি বেটা বড় হবে? পার্টিকুলার কোম্পানির ইকুইটি বেটা। ইকুইটি বেটা বড় হবে, কারণ এটার মধ্যে ডেটের ইম্প্যাক্ট বেশি রয়েছে। What do we measure by the beta? Somebody said beta হচ্ছে আমরা রিস্ক মেজার করি। Yes, beta দিয়ে বেসিক্যালি মার্কেট রিস্কটাকে মেজার করা হয় আমাদের এখানে। কোন রিস্কটাকে মেজার করা হয়? মার্কেট রিস্ক। So beta is the measure of the market risk এবং we identified that যে আমার অ্যাসেট বেটা এবং ইকুইটি বেটা। তাহলে আমরা যে বললাম অ্যাসেট বেটা মিন্স হচ্ছে বেসিক্যালি আনগিয়ার্ড বেটা, আর এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি গিয়ার্ড বেটা। ওকে, আমরা কি বললাম? আনগিয়ার্ড দা বেটা, লুক এট দা বেটা ফ্যাক্টর। চেক রিপাবলিকের বেটা কত? 1.5। এইটা কি বেটা? তাহলে আমি বলছি কিছু বলা না থাকলে এটা কি বেটা হবে? ইকুইটি বেটা। যদি ইকুইটি বেটা হয়, তার মধ্যে কি ডেটের ইম্প্যাক্ট আছে? জি স্যার। তাইলে এটাকে আমাদের আনগিয়ার করতে হবে। দেখেন, হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা? ফর্মুলা হচ্ছে বিটা অ্যাসেট, খেয়াল করেন, ইকুয়ালস টু beta equity times E divided by E plus D into 1 minus T। এই কই গেল আমার এগুলা? That's the formula. Try to understand the formula. যে আপনারা মুখস্থ করার চেষ্টা করেন, এই জন্য ভুলে যান। দেখেন, এটা লজিক আছে। আমরা কি বললাম? অ্যাসেট বেটা বের করব। সো আমরা জানি অ্যাসেট বেটার মধ্যে কোনো গিয়ারিং এর ইম্প্যাক্ট থাকে না, তাই না? ডেটের ইম্প্যাক্ট থাকে না। সো অ্যাসেট বেটা ইকুয়ালস টু আমরা ইকুইটি বেটা নিলাম। ইকুইটি বেটার মধ্যে কি গিয়ারিং এর ইম্প্যাক্ট আছে? আপনারা একটু আগে বলেছেন ইয়েস।
আমার ইকুইটি বেটার মধ্যে ডেট ইম্প্যাক্ট ইনক্লুডেড, দ্যাট ইজ গিয়ার্ড বেটা। ওকে, তাইলে আমি ইকুইটি বেটা নিয়ে তার থেকে দেখেন ইকুইটি বেটা টাইমস ই মানে কি ইকুইটি ডিভাইডেড বাই ই প্লাস ডি ইনটু 1 মাইনাস টি। তার মানে হচ্ছে যদি আপনার ধরেন একটা কোম্পানিতে 100 টাকা ইকুইটি আর 140 টাকা হচ্ছে ইকুইটি এবং ডেট, তার মানে আমি শুধু কিসের ইম্প্যাক্ট রাখতেছি এখানে এই ফর্মুলার থ্রুতে দেখেন ই ডিভাইডেড বাই ই প্লাস ডি, তার মানে আমি যদি 100 ডিভাইডেড বাই 140 করি তাহলে অনলি আই এম কনসিডারিং ইম্প্যাক্ট অফ ইকুইটি। ইজ ইট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল? ইয়েস স্যার। Yes, sir. সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? দ্যাট ইজ লজিক্যাল। এইভাবে আপনাকে মুখস্থ রাখতে হবে ফর্মুলা। আপনি যদি জাস্ট মুখস্থ রাখেন তাহলে কিন্তু ভুলে যাবেন, লজিক্যালি ইয়া করতে হবে, বুঝছেন? সো এইখানে আমরা এখন ট্রাই টু সলভ 1.5 হচ্ছে আমার ইকুইটি বেটা, তার সাথে আমাদের ইকুইটির ইয়া কত ছিল, ওই যে মার্কেট ভ্যালু বের করতে হবে না, ওই যে বলা ছিল আমাদের হাউ মাচ ওয়াজ দা মার্কেট পার্সেন্ট, জাস্ট 1 সেকেন্ড। এই যে আমাদের এই 3565 বাই বুক ভ্যালু, 60% ইকুইটি এবং 40% ডেট বাই মার্কেট ভ্যালু, তাই না? জাস্ট 1 সেকেন্ড, why it is like this time? আচ্ছা, তাহলে 60 হচ্ছে ইকুইটি আর 40 ডেট হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু। 60 ইকুইটি 40 ডেট। ওকে, তাহলে আমরা এটা চলে যাই এক্সেলে, 60 ইকুইটি 40 ডেট ইনটু আমি ফর্মুলায় কত আছে আমার 60 ইকুইটি ডিভাইডেড বাই 60 হচ্ছে ইকুইটি 40 হচ্ছে ডেট, তাইলে আমি এখানে ফর্মুলায় নিতে পারি 60 প্লাস 40 ইনটু 40 ইনটু কত 70%, কারণ 1 মাইনাস টি মানে কি 0.7, এরকম করতে পারি না আমরা? Do you get it? Hello? Hello? জি স্যার, Yes, sir. বুঝতে পারছি স্যার। দেখেন 1.5 কি আমার এটা ইকুইটি বেটা ছিল, তার সাথে আমি ইকুইটি যোগ করলাম এবং এই ইকুইটির মাল্টিপ্লাই করলাম ডিভাইডেড বাই ইকুইটি ইনটু ডেট, ইকুইটি প্লাস ডেট, এবং ডেটের ইয়া কত 1 মাইনাস টি মানে হচ্ছে নেট অফ ট্যাক্স, সেটা নিলাম, নিয়ে আমরা বের করলাম হচ্ছে অ্যাসেট বেটা 1.02। দেখেন একটু আগে আমি আপনাদেরকে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দিয়েছিলাম, একই কোম্পানির অ্যাসেট বেটা উইল বি লোয়ার দ্যান ওই সেম কোম্পানির ইকুইটি বেটা। ইট মেক সেন্স, কারণ আমার ইকুইটি বেটার মধ্যে তো গিয়ারিং এর ইম্প্যাক্ট রয়েছে। ইউ সি হুইচ ওয়ান ইজ লোয়ার? Asset beta. is lower. Asset beta. এইগুলা কেন জানা দরকার? আপনার ম্যাথ ঠিক হচ্ছে কিনা, বুঝতে পেরেছেন? সো আপনি যখন দেখবেন যে না এটা ঠিক আছে 1.5 1.02 ইট মেক সেন্স, এটা আমার তো ঠিকই আছে। যদি এটা আমার 1.67 হইতো তাহলে কি বলতাম যে অ্যানসার ইজ ইট ইজ নট লজিক্যাল, ইট ডাজন্ট সিম ভেরি লজিক্যাল, ইটস ভেরি আনরিজনেবল, তার মানে দেয়ার ইজ সামথিং ভেরি রং। ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? Yes, sir. ওকে, এবার আসেন আমরা কেই বের করব। সিএপিএম এর থ্রুতে কেই যদি আমরা বের করতে চাই, আমাদের সেটার ফর্মুলা কি? রিস্ক ফ্রি রেট প্লাস মার্কেট রেট মাইনাস রিস্ক ফ্রি রেট ইনটু বিটা। ঠিক আছে, আমাদের রিস্ক ফ্রি রেট কত ছিল বলেন? রিস্ক ফ্রি রেট ওয়াজ 7.75, মার্কেট রিটার্নস 14.5। এই ইনফরমেশন গুলো বলবেন কিন্তু আমাকে, ঠিক আছে? 7.75 14.5, তাহলে রিস্ক ফ্রি রেট 7.75 প্লাস 14.5 মাইনাস 7.75, এই অংশটাকে কি বলে বলেন? ইনটু বিটা হচ্ছে প্রিমিয়াম স্যার। প্রিমিয়াম। ও এখানে তো আমাদের আসলে এখনো হয় নাই, এটা মিস্টেক। শুনেন, এটা এখনো শেষ হয় নাই, একটু নিয়ে যাই, বুঝছেন? আমরা যে বিটা বের করছি আনগিয়ার দা বেটা, এই বেটাটাকে আবার রিগিয়ার করতে হবে, বুঝছেন? রিগিয়ার দা বেটা ইউজিং
কোম্পানিজ মানে ওই যে আমার নতুন কোম্পানি ইংল্যান্ডের কোম্পানি, ওই কোম্পানির ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, সেটা তো আমরা করি নাই, বুঝছেন? এটারে আবার রিগিয়ার করতে হবে। তাহলে আমাদের ওই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে কি কি আছে? ইকুইটি ছিল, তারপরে হচ্ছে বন্ড ছিল, আর হচ্ছে প্লেন লোন ছিল। এরকম ছিল না তিনটা জিনিস? ইকুইটি কত ছিল? ইকুইটি ছিল হচ্ছে জাস্ট 1 সেকেন্ড, শেয়ার হোল্ডার্স ইকুইটি, এটা দেখেন 225। 225 নো 225 না, 225 তো টোটাল ভ্যালু 50 পেন্স করে, ঠিক আছে? 225 50 পেন্স করে, এবং ওই সেটার মার্কেট ভ্যালু কত? 376। ওকে, দেখেন আমাদের এটা হলো 225 ডিভাইডেড বাই যদি আমি 0.5 দেই, তাহলে এটা কি নাম্বার অফ শেয়ার হয়ে গেল না? 450 মিলিয়ন হলো। ওকে, এইটার সাথে আমার শেয়ারের প্রাইস 376, তার মানে 3.76, এইটা হলো আমার ইকুইটির মার্কেট ভ্যালু। ওকে, জাস্ট 1 সেকেন্ড। ইমারত ভাই, আসসালামু আলাইকুম। এত সুন্দর করে বোঝা যাবে। ভালো আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ। ইমারত ভাই, আমি তো একটু যে ক্লাস নিচ্ছি, আমি ক্লাস শেষ করে আপনার ফোন দেই অথবা কালকে দিব ফোন। ও, আপনি কয়টা পর্যন্ত জেগে থাকেন? এতগুলো স্যার ভাই এমনি আলাদা আচ্ছা, আলাদা ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমার ঠিক কাছে আছে। এটা ধরতেছি এখন তো এটা বুঝে নিতে আচ্ছা, হবে। এটুকু কি আমরা বুঝতে পেরেছি ইকুইটির ভ্যালুয়েশন? জি স্যার। ওকে, এবার আসেন বন্ড। বন্ডে দেখেন আমাদের কারেন্ট মার্কেট প্রাইস কত আছে? 119.50, কত? 75 মিলিয়ন বন্ড। ওকে, 75 মিলিয়ন বন্ড, তাহলে এটার মার্কেট ভ্যালু বের করেন। 75 মিলিয়ন বন্ড ডিভাইডেড বাই 100, 100 টাকা করে এটার দাম ছিল, টাইমস হচ্ছে 119.5, এটা হচ্ছে বন্ডের মার্কেট ভ্যালু। কোনো প্রবলেম আছে বলতে হবে? ওকে, আমাদের টোটাল লোন ছিল 210, সেইখান থেকে 75 হচ্ছে আমাদের ওই বন্ড ছিল, তাইলে বাকি যে লোন, প্লেন লোন হচ্ছে 135। তাইলে আমি যদি বলি আমার ডেট কত টোটাল, আমার ডেট হলো এই দুইটা যোগ করে যেটা হয় সেটা 224.63। ক্লিয়ার? ওকে, এখন এই যে বেটাটা আছে, এই সেম ফর্মুলায় আমাকে ইকুইটি বেটা বের করতে হবে এই কোম্পানির। অলরাইট, তাহলে এইটা যদি আমি বের করতে চাই, দেখেন আমি এখানে একটা কাজ করতে পারি না, যে 1.02 ইজ মাই অ্যাসেট বেটা ইকুয়ালস টু আমার ইকুইটি বেটা বের করতে হবে, টাইমস ই কত আছে এখানে? ইকুইটি 1692 ডিভাইডেড বাই 1692 প্লাস ওই যে 224.63 ইনটু হচ্ছে এটার কত 7, এই অনুযায়ী আপনার করে যেটা আসে সেটা আপনাকে বের করতে হবে। এখান থেকে ইকুইটি বেটার রেজাল্টটাকে বের করতে হবে। দেখেন তো বুঝেন কিনা? স্যার এখানে ডি মানে ডেপথ না? হ্যাঁ, ডি মানে ডেট। স্যার তাহলে এখানে তো ডেপথ বা বন্ড তো 89.625। না, ওই দুইটা ছিল তো, বন্ড আর ওই যে পরে লোন ছিল, লোনও তো পার্ট অফ ডেট। জি স্যার। ঠিক আছে, তাইলে এইটার যদি আমরা সলভ করি, আমি অ্যানসারে দেখলাম 1.18। আপনারা কিন্তু নিজেরা করবেন, আমি তো এই পুরো ম্যাথ করতে যাব না। আপনারা এটা পারবেন না করতে, সলভ করতে? জি স্যার, পারবো। এই যে, তাইলে এখান থেকে আমার ইকুইটি বেটা হলো কত?
1.118 এই ইকুইটি বেটাটা এখন হচ্ছে আমরা এখানে মাল্টিপ্লাই করব 1.118 এই যে আপনার হলো 15.29 আমি দেখি যে এটা রিয়া হয়েছে কিনা 15 আচ্ছা yes 15.3 or 15.29 that's the answer হচ্ছে আপনার কস্ট অফ ইকুইটি আমরা কি বুঝতে পেরেছি যে কিভাবে আমার রিস্ক চেঞ্জ হলে বেটাটাকে অ্যাডজাস্ট করে কস্ট অফ ইকুইটি বের করতে হয় হ্যালো স্যার একটা কোয়েশ্চেন আছে বলেন স্যার প্রথমে একবার আনগিয়ার করলাম আবার রিগিয়ার করলাম এগুলো কেন স্যার এটার কারণটা হলো দেখেন ওই যে কোম্পানি এটা ইটস এ গুড কোশ্চেন এটা চেক রিপাবলিক হচ্ছে আমার বিদেশি একটা কোম্পানি সো ওই কোম্পানির ইকুইটি আমি তো স্ট্রেট ইউজ করতে পারবো না আমার সো আমি ওই বেটাটাকে আগে প্রথমে আনগিয়ার করলাম আনগিয়ার মানে হচ্ছে নিউট্রালাইজ করলাম কারণ ওর যে ডেট ইকুইটি রেশিও আমার ডেট ইকুইটি রেশিও কি সেম না এই কারণে আমি ওইটাকে আনগিয়ার করে আমার ডেট ইকুইটির যে ক্যাপিটাল মিক্স আছে সেই অনুযায়ী আমার বেটা কত হবে সেটা বের করলাম which seems very logical কারণ ওর যে 1.5 আমার তো 1.5 না রিস্ক আমার রিস্ক হচ্ছে 1.118 which is significantly lower than ওই কোম্পানির বেটা সো এই কারণে আমাকে এই কাজটা করতে হবে does it answer your question yes sir তাহলে আমরা কি তাহলে শর্টকাটে বলতে পারি যদি একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে যখন ইনভেস্টমেন্ট হয় তখনই আমাদের এই রিগিয়ারের কাজটা করতে হবে শুধু এই এক দেশ থেকে আরেক দেশ এত শর্টকাট হলে তো হবে না যখনই আমার রিস্ক চেঞ্জ হয়ে যাবে ইট কুড বি এ নিউ মনে করেন যে গার্মেন্ট কোম্পানি দে ওয়ান্ট টু ইনভেস্ট ইন টি প্লান্ট তার মানে কি তখন আপনাকে ইভেন ইট ইজ উইদিন দ্য কান্ট্রি ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য সেম প্রসিডিউর যখনই আমার রিস্ক চেঞ্জ হয়ে যাবে তখনই এই কাজ করতে হবে স্যার নিউ ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে না স্যার নিউ ইনভেস্টমেন্ট যদি সিমিলার লেভেল অফ রিস্ক হয় তাহলে তো হবে না তাহলে তো করার দরকার নাই যদি আমার রিস্ক চেঞ্জ হয়ে যায় তখনই আপনাকে এই প্রসিডিউরে যেতে হবে এই কোশ্চেনটা থেকে আমরা কিভাবে বুঝবো যে রিস্কটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা বলেছে না ইটস এ লন্ডন কোম্পানি সে চেক রিপাবলিকে গেছে একটু আগের একটা কোশ্চেন ছিল যে আপনার লন্ডন কোম্পানি চায়নায় যাচ্ছে অথবা সে বলে দিবে যে সে নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আসতেছে which involves significant uncertainty some sort of hints will be there তা না হলে আপনাকে তো you cannot assume that আপনাকে দেওয়া থাকবে হিন্টস দেওয়া থাকবে এবার ক্লিয়ার বাকিগুলো তো করতে পারবেন নাকি মনে করেন আমরা তো এটা বের করলাম এরপরে আপনি বন্ডের বের করবেন কস্ট বের করবেন তারপরে আদার যে মিডিয়াম এবং লং টার্ম লোন আছে সেটার আপনি বের করবেন তারপরে এই যে এখানে তো মার্কেট ভ্যালু আছে এটা দিয়ে আপনি WSCC বের করবেন এই WSCC shall be used as discounted rate বুঝতে পেরেছেন এটাও কিন্তু WSCC বাট এই WSCC is calculated in a very different way আমরা কিন্তু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ক্যালকুলেট করি নাই আমরা এই ক্যালকুলেট করছি ঘুরায় ফিরায় ওই যে বেটা টেটাকে অ্যাডজাস্ট করে তারপরে করছি আর উই ক্লিয়ার অন দ্যাট স্যার আমি একটু ক্যাচ করতে পারি নাই যদি কোনো কোম্পানি নতুন ইনভেস্টমেন্টে যায় এটা রিস্ক যদি ভিন্ন হয় তখন আমরা এইভাবে করব না স্যার হ্যাঁ এটা সেটাই বলা হচ্ছে তা আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন নাকি বোঝা যাচ্ছে না বাকিটুকু কি আপনারা পারবেন মানে WSCC করতে আমি তো ডিফিকাল্ট পার্টটা করে দিলাম মনে করেন এইখানে এখন বাকি কি আছে যে আপনি বন্ডের আফটার ট্যাক্স কস্ট অফ ক্যাপিটাল বের করবেন তারপরে আদার যে লোন আছে ওই যে ব্যাংক বেসড রেট আছে 8.25 আর হচ্ছে +1 তার মানে হচ্ছে 9.25 দিয়ে ওইটাকে আফটার ট্যাক্স করে আপনি বের করবেন সো করলেই তো আপনার হয়ে গেল আর আপনার ওইখানে তো মার্কেট ভ্যালু রয়েছে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের ওই ওয়েটেজ দিয়ে আপনি WSCC বের করবেন estimate the cost of capital should use as a discounting rate for the এখন দেখেন এইখানে আমরা এটা সবই আমরা করব আমরা WSCC ইউজ করব বাট এই WSCC is very different than our regular WSCC কারণ আমরা এখানে বেটার ডেটা অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে তারপরে শিখতেছি এবার কি ক্লিয়ার স্যার আমরা যখন কস্ট অফ ডেট করব তাহলে স্যার কোন ক্ষেত্রে থেকে 1% টা যোগ করব স্যার যেটা আমাদের বলছে ওইটা তো ওই যে মনে করেন আমাদের 210 আছে না এই যে মিডিয়াম এন্ড লং টার্ম লোন 210 এটার মধ্যে 75 হচ্ছে আপনার বন্ড তাহলে বাকি 135 এটা হচ্ছে আদার মিডিয়াম এন্ড লং টার্ম সো এটার রেট কি হবে ব্যাংক বেসড রেট +1 ব্যাংক বেসড রেট কত আছে 8.25 হ্যাঁ তার মানে 9.25 তাকে আপনি আফটার ট্যাক্স করবেন 70% দিয়ে মাল্টিপ্লাই তাহলেই হয়
ওকে স্যার। So far so good, মানে that brings towards the end of cost of capital. What's your job? আপনাদের কাজ হচ্ছে, I asked you to solve interactive questions, I asked you to solve self-test question as well. এই ম্যাথ গুলো আপনারা আবার করবেন যেগুলো আমরা দেখিয়েছি। তারপরে হচ্ছে ICAB এর যে কোশ্চেন গুলো আসছে ফার্স্টে, এগুলা বিগত মনে করেন 5-7টা সালের কোশ্চেন আপনি বললেন, that should be sufficient enough. মানে আপনাদের যে কাজটা করতে হবে, you need to improve your understanding on the theory, মানে very good hold on the theoretical part, যে whatever the question it could be, you should be able to solve it, মানে at least একটা reasonable answer দিতে পারেন, তা না হলে কিন্তু হবে না। আর এইখানে আরেকটা ম্যাথ আছে that I will be showing sometime during investment appraisal, এই 40 এটা আমাকে মনে করিয়ে দিবেন। আর এখানে আরেকটা কোশ্চেন আছে এফিশিয়েন্ট মার্কেট হাইপোথিসিস, এটা খুব শর্টলি আমি বলে দেই। মার্কেটের এটা কোশ্চেন আসে মাঝে মাঝে, হ্যাঁ, যে কোনো মার্কেটের, মার্কেট মিন্স হচ্ছে আমরা স্টক মার্কেট বলি, যেমন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, মার্কেটে 3টা ফর্ম থাকে। এই মার্কেটের যে ইয়া থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে এফিশিয়েন্ট মার্কেট হাইপোথিসিস, ঠিক আছে? মার্কেটের ইয়াটা কি? এফিশিয়েন্ট মার্কেট হাইপোথিসিস। এখানে 3টা ফর্ম, একটা হচ্ছে উইক ফর্ম বা পুয়ার ফর্ম, আরেকটা হচ্ছে সেমি স্ট্রং, আরেকটা হচ্ছে স্ট্রং। এই 3টা ফর্ম থাকে। তাইলে যদি আপনি উইক ফর্মের কথা, মানে হাউ ডাজ ইট ডিফার ফ্রম ইচ আদার, একজন আরেকজনের সাথে এই ফর্মের ডিফারেন্সটা কোথায়? উইক ফর্মে শুধুমাত্র হিস্টোরিক্যাল ইনফরমেশন, যেটা হিস্টোরিক্যাল ইনফরমেশন মানে হচ্ছে ধরেন অডিটেড অ্যাকাউন্টস, তার সাথে ধরেন ওই যে পাস্ট ট্রেন্ড অফ শেয়ার প্রাইস, এইগুলা হচ্ছে রিফ্লেক্ট হয়। তাইলে উইক ফর্মে কি হয়? শুধুমাত্র পাস্ট ইনফরমেশন এবং হিস্টোরিক্যাল ইনফরমেশন এইগুলোর উপর ভিত্তি করে শেয়ার ট্রেড হয় বা শেয়ারের প্রাইস মুভ করে। তাহলে দ্যাট ইজ কল্ড উইক ফর্ম। এটুকু কি বোঝা যায়? বোঝা যায়? স্যার একটু ক্লিয়ার করেন। মানে যদি মার্কেট উইক ফর্মে থাকে তাইলে হিস্টোরিক্যাল ইনফরমেশন মানে কি? ধরেন অডিট করেছেন, ওই অডিটেড ইনফরমেশনের বাইরে মার্কেট আর কোনো কগনিজেন্সে নেয় না। মনে করেন আপনি একটা বড় প্রোডাক্ট ডেভেলপ করছেন অথবা নতুন একটা প্রজেক্ট নিতে চাচ্ছেন, এই ইনফরমেশন আসলেও শেয়ার প্রাইসে ওইটার ইম্প্যাক্ট পড়ে না, কারণ শুধুমাত্র পাস্ট ট্রেন্ড অফ দ্য শেয়ার প্রাইস এবং হিস্টোরিক্যাল ইনফরমেশন লাইক অডিটেড ফাইন্যান্সিয়ালস, এইটার ভিত্তিতে শেয়ার প্রাইস মুভ করে বা এটার ভিত্তিতে ডিটারমিন হয়। এটা বোঝা গেছে? আচ্ছা, এরপরে দেখেন, আমি কিন্তু আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আপনারা বুঝেন কিনা, রেসপন্স করতে হয়। আচ্ছা, সেমি স্ট্রং ফর্মে উইক ফর্মের যেটা আছে ওই ইনফরমেশন গুলা থাকে, প্লাস পাবলিশ যে ইনফরমেশন আছে সেই ইনফরমেশনের ভিত্তিতে শেয়ার প্রাইস মুভ করে বা শেয়ার প্রাইস ডিটারমিন হয়। তাহলে সেমি স্ট্রং, হাউ ডাজ ইট ডিফার ফ্রম দ্য উইক ফর্ম? উইক ফর্মে যে হিস্টোরিক্যাল ইনফরমেশন, পাস্ট ট্রেন্ড প্রাইস, এটা তো থাকেই, প্লাস পাবলিশ ইনফরমেশন কি? আপনি হয়তো নতুন একটা প্রজেক্ট নিচ্ছেন অথবা বেক্সিমকো হচ্ছে ইয়াকে অ্যাকোয়ার করছে, ওটার নাম কি? ওই যে হোয়াট ডাজ ইট কল, সানোফিকে অ্যাকোয়ার করছে, সাথে সাথে বেক্সিমকো শেয়ার প্রাইস চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কারণ কি? ইট হ্যাজ বিন পাবলিশড অন দ্য নিউজ পেপার। তাইলে দেখেন, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সেমি স্ট্রং এন্ড উইক? উইক ফর্মে আপনি যতই বলেন যে বেক্সিমকো হ্যাজ অ্যাকোয়ার্ড হচ্ছে আপনার হোয়াট ডাজ ইট কল সানোফি, ওর শেয়ার প্রাইস চেঞ্জ হবে। কিন্তু আপনি যদি সেমি স্ট্রং মার্কেটে থাকেন তাহলে এটা আসলে পাবলিশড ইনফরমেশন দ্যাট উইল হ্যাভ ইম্প্যাক্ট অন দ্য শেয়ার প্রাইস। হোয়াট অ্যাবাউট স্ট্রং মার্কেট? সেমি স্ট্রং মার্কেটের যে ইনফরমেশন আছে এগুলা তো থাকবেই, প্লাস সিক্রেট ইনসাইডার ইনফরমেশন। বলা হয় এফিশিয়েন্ট মার্কেটে বা স্ট্রং ফর্ম অফ মার্কেটে কোনো সিক্রেট থাকে না। যেমন হচ্ছে আপনি দেখবেন ওই যে ফ্রিকুয়েন্টলি আপনার ধরেন অ্যাপল 14 এর ডিজাইন কি হচ্ছে এটা বের করতেছে, অ্যাপল যে গাড়ি বানাবে বা গাড়ি নিয়ে রিসার্চ করতেছে, এই ইনফরমেশন কিন্তু দ্যাট ইজ বিং ফ্লোটেড ইন দ্য এয়ার। আপনার কিন্তু ওই অলরেডি পিপল নো যে অ্যাপল ইজ ওয়ার্কিং অন কার, গুগল ইজ ওয়ার্কিং ফর কার, অ্যাপল ইজ ডেভেলপিং আইফোন 14 and what could be the possible design of this 14? এই যে দেখেন সিক্রেট ইনফরমেশন, অ্যাপল has not published that, but it is
currently being flooded in the air. তাহলে এইটাকে বলা হয় হচ্ছে সিক্রেট যে ইনফরমেশন গুলো আছে সেটাও নাথিং ইজ সিক্রেট ইন দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড। এই ইনফরমেশন গুলো বের হয়ে আসে এবং সেটাও শেয়ার প্রাইসে রিফ্লেক্ট করে। দ্যাট ইজ কল্ড এ স্ট্রং ফর্ম, দ্য ভেরি স্ট্রং ফর্ম অফ দ্য মার্কেট। নাথিং ইজ সিক্রেট দেয়ার, মানে পিপল উইল গেট টু নো দ্য ফেয়ার বিট অফ ইনফরমেশন ইভেন দো ইট ইজ being maintained, extreme secrecy is being maintained. বুঝতে পেরেছেন? তাইলে আমি কি তিনটার পার্থক্য বুঝতে পেরেছি? How does it differ from each other? Weak, semi strong and strong? Yes sir. যত আপডেট ইনফরমেশন নিয়ে হচ্ছে প্রাইসটা নির্ধারণ করবে তত হচ্ছে সেটা স্ট্রং হবে। স্ট্রং আপডেট বলতে হচ্ছে ওই যে সিক্রেট, মানে ধরেন আপনার ওই যেটা বললাম যে অ্যাপল আপনার ইয়া করতেছে, ওই যে রিসার্চ করতেছে সে গাড়ি বানাবে এবং সামনে দেখবেন আসবে ওই যে ইলেকট্রিক ভেহিকল, অ্যাপল একটা হচ্ছে দে আর মানে বিকামিং এ ব্রেক থ্রু, আই এম শিওর অফ ইট, কারণ অ্যাপল যদি কোনো কিছু বানায় দ্যাট বিকামস এ ভেরি গুড প্রোডাক্ট। ওইটা সে লঞ্চ করবে এবং সম্ভবত 2025 এ হচ্ছে সে প্ল্যান করতেছে, বুঝছেন? দ্যাট উইল বি ভেরি ফিউচারিস্টিক কার। এবং আই ইমাজিন ওই অ্যাপেলের হয়তো হোয়াইট একটা কার বের করলো ফিউচারিস্টিক, যেটা আমরা হয়তো মুভি টুভিতে দেখছি আর কি, ওরকম টাইপসের একটা গাড়ি বের করলো। সো দ্যাট ইজ ভেরি সিক্রেট এবং সিক্রেটলি সে মেইনটেইন মানে ই করে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপ করে ওই ধরনের ইয়া করতেছে এবং দ্যাট উইল ডেফিনেটলি বি ইভি, ইলেকট্রিক ভেহিকল হবে এবং দ্যাট কুড বি লাইক ড্রাইভারলেস কার, and that car probably sense anything, এবং আপনি যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন গাড়ির মধ্যে ওই কার হয়তো আপনার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে, এই টাইপসের ব্যাপার স্যাপার হবে। সো এই যে ধরনের ইনফরমেশন গুলা এটা কিন্তু অনেক সিক্রেসি মেইনটেইন করে সে ডেভেলপ করতেছে, বাট ইট ইজ বিং পাবলিশড। আপনি দেখবেন ওই নিউজ, আপনি গুগল করেন অ্যাপল কার, আপনি দেখবেন অনেক ইনফরমেশন পাবেন। সো where does that information is coming from? So they are maintaining extreme secrecy. On the other hand, some information are being published. How? মানে nothing is secret. So ওই ধরনের সিক্রেট ইনফরমেশন গুলা that will reflect in the share price, কারণ তখন লোকজন বলবে যে না অ্যাপল তো গাড়ি বানাচ্ছে, সো that will মানে ওর তো অনেক গাড়ি বানালে অনেক গাড়ির অর্ডার হবে, অনেক প্রফিট হবে এবং share price of the Apple will go up, এবং এটা এখন থেকেই অ্যাডজাস্ট হওয়া শুরু করছে। That is the strong form of the market. ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? ক্লিয়ার। জি স্যার। ভেরি গুড। যদি বলে এখান থেকে কোনটা বেছে নেবেন তাহলে কি হবে? কোনটা বেছে নেবেন মানে কি? আপনি কি বেছে নেওয়ার ইয়াতে আছেন নাকি? এটা তো আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট মার্কেট, এটা তো আপনি কিছু করতে পারবেন না, এটা তো ওভারঅল মার্কেট উইল ডিসাইড যে মার্কেট কোন ফর্মে আছে। এখানে তো আপনার মিলিয়নস অফ পিপল ট্রেড করে এখানে, এটা তো একজন মানুষ দে ক্যানট ইয়া, বাট অবশ্যই স্ট্রং ফর্ম হচ্ছে বেস্ট। যদি আপনি বলেন হুইচ ফর্ম ইজ দ্য বেস্ট, ডেফিনেটলি স্ট্রং ফর্ম ইজ দ্য বেস্ট, কারণ এখানে ফেয়ারলি রিফ্লেক্ট হয়। কারণ আপনি যদি উইক ফর্মের কথা চিন্তা করেন, আপনি একটা নতুন প্রজেক্ট নিলেন, সেই প্রজেক্টের ইম্প্যাক্ট আপনার নতুন শেয়ার প্রাইসে আসলো না, তাহলে কি এটা হইলো? আপনি যদি সেমি স্ট্রং এর কথা চিন্তা করেন, তাহলে সিক্রেট ইনফরমেশন গুলো আসলো না, সেটাও হলো না, তাইলে হচ্ছে হুইচ ওয়ান ইজ বেস্ট? ডেফিনেটলি স্ট্রং ফর্ম ইজ দ্য বেস্ট। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। বুঝতে পারছেন? ইয়েস স্যার। জি স্যার। কোন কোশ্চেন যদি থাকে উই কুড ডিসকাস, আদারওয়াইজ আমরা শেষ করব। বলুন, আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন আমি যা বলি টলি এগুলো বুঝেন? স্যার বুঝতে পারতেছি, আসলে যে আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে স্যার, এটাই হচ্ছে। হ্যাঁ, প্র্যাকটিস করতে হবে। ঠিক আছে, তাইলে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে বলেন, আদারওয়াইজ আমরা শেষ করব। তাহলে আমরা শেষ করে দেই আজকে। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।